अभागमग्ने तङ्कुरु मामग्ने भागिनं कुरु भाग्यदेवतायै नमः पर्वत इव विजाजलिः इन्द्र हि वेह ध्रुवस्तिष्ठा इह राष्ट्रमुदारय अभिदिष्टभृतन्यतः अदरेशन्तु शत्रवः इन्द्र इव वृत्रः तिष्ठ देवीं वाजमजनयन्त देवाः तां विश्वरूपाः पशवो वदन्ति सा नो मन्द्रेशमोर्जन्दुहाना धेनुर्वागस्वानपसुष्टुतैतो तदेव लग्नं सुदिनं तदेव ताराबलं चन्द्रबलं तदेव विद्याबलं दैवबलं तदेव लक्ष्मीपते तेऽङ्घ्रियुगं स्मरामि भूतानि पिशाचाः सर्वदोषं सर्वेषां विरोधेन पूजा कर्म समारभे पृथ्वी त्वया धृता लोका देवी त्वं विष्णुना धृता त्वं च धारय मां देवी पवित्रं कुरुजासनम् इत्यासनाय नमः आनन्दासनाय नमः कमलासनाय नमः योगासनाय नमः मध्ये परमसुखासनाय नमः ओम केशवाय स्वाहा नारायणाय स्वाहा माधवाय स्वाहा गोविंदाय नमः विष्णवे नमः मधुसूदनाय नमः त्रिविक्रमाय नमः वामनाय नमः श्रीधराय नमः ऋषिकेशाय नमः पद्मनाभाय नमः दामोदराय नमः शंकराय नमः वासुदेवाय नमः प्रद्युम्नाय नमः अनिरुद्धाय नमः पुरुषोत्तमाय नमः अधोक्षजाय नमः नारसिंहाय नमः अच्युताय नमः जनार्दनाय नमः उपेन्द्राय नमः हरये नमः श्रीकृष्णाय नमः परब्रह्मणे नमो नमः प्रणवस्य परब्रह्मा ऋषिः परमात्मा देवता देवी गायत्री छन्दः प्राणायामे विनियोगः शुभाभ्यां शुभे शोभने मुहूर्ते ब्रह्मणः द्वितीय परार्थे श्रीहरेश्वेदवराहकल्पे वैवस्वतमन्वन्तरे कलियुगे प्रथमपादे जम्बोद्वीपे भारतवर्षे भरतखंडे दनकारण्ये गोदावर्याः दक्षिणे तीरे शालिवाहिके बौद्धावतारे रामक्षेत्रे अस्मिन् वर्तमाने व्यावहारिके चान्द्रमाने नाट्यप्रभवादीनां षष्ट्याः संवत्सराणां मध्ये पराभवनामसंवत्सरे दक्षिणायने ग्रीष्मऋतौ आषाढमासे शुक्लपक्षे दशम्यामुपरि एकादश्यां तथोवासरः वासरस्तु अद्य भृगवासरयुक्तायां शुभनक्षत्र शुभयोग शुभकर्ण एवं गुणविशेषणविशिष्टायामस्यां शुभतिथौ नमोपात्त समस्त द्रुतक्षयद्वारा श्री परमेश्वर उद्देश्य श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थम् अस्मिन् देवालये स्थितानाम् आगतानाम् आगमिष्याणां सर्वेषां पालकवर्गानां कार्मिकवर्गानां वर्चिकवर्गानां पुरोहितवर्गानां सर्वेषां आस्तिकभक्तमहाजनानां च सेवाकर्तॄणां च सर्वेषां सहकुटुम्बानां च क्षेमस्थैर्यधैर्यवीर्यविजय अभयायुरारोग्यैश्वर्याभिवृद्ध्यर्थं धर्मार्थकां मोक्ष चतुर्विधफलपुरुषार्थसिद्ध्यर्थं श्री महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती स्वरूपिणी श्री दुर्गा परमेश्वरी प्रीत्यर्थं प्रसादसिद्ध्यर्थं दीपदुर्गा नमस्काराख्ये कर्मणि आदौ स्थलशुद्ध्यर्थं वृद्ध्यर्थं अभ्युदार्थं च महाजनैः सह स्वस्ति पुण्याः वाचनाख्यं कर्म करिष्ये निर्विघ्नता सिद्ध्यर्थं महागणपति पूजाख्यं कर्म करिष्ये भुक्ता भुक्तपीता पीतादि समस्तदोष निवारणार्थं पंचगव्य पूजन मेलन प्राशनं च कर्म करिष्ये इदं सर्वं विश्वभूतान्यापः प्राणावा आपः पशव आपो नमापो मृतमापः सम्राडापो विराडापः स्वराडापः छन्दोगुस्यापो ज्योतिगुस्यापो यजोगुस्यापः सत्यवापः सर्वा देवता आपो भूर्भुवः सुवरापवो कलशोदकमभिमन्त्र्या कलशोदकेन पूजा द्रव्याणि देवम् आत्मानं च सम्प्रोक्ष्य पवित्रो वा सर्वावस्थाङ्गतोऽपि वा यस्मरेत् पुण्डरीकाक्षं वाक्याभ्यन्तरशुचिः पुण्डरीकाक्ष निर्विघ्नेन प्रथमावाप्त्यर्थं माधव श्री महागणपति पूजाख्यं कर्म करिष्ये అందరూ మనసులో గం గణపతయే నమః అని స్మరణ చేసుకుంటూ ఉండండి. గణపతి పూజ ప్రారంభమవుతుంది. ఓం గణానాం త్వా గణపతిం హవామహే కవిం కవీనాముపమశ్రవస్తవం జ్యేష్ఠరాజం బ్రహ్మణాం బ్రహ్మణస్పత ఆనశృణ్వన్నోతభిः సేదసాదనం భూర్భువస్సువః అస్మిన్ బింబే మహాగణపతిమావాహయామి స్థాపయామి పూజయామి. ఓం ఇమం మే వరుణశ్రుతిహవమధ్యాజవృణయా త్వామవస్యురాచకే. ఓం భూర్భువస్సువః అస్మిన్ కుంభే వరుణమూర్తిమావాహయామి. ఓం వాస్తోష్పదే ప్రతియాని హ్యస్మాన్ స్వావేషో అనమేవో భవానః యత్వేమహే ప్రతిదన్నో జుఃస్పృశన్న ఏదిద్విపదేశం చతుష్పదే. ఓం భూర్భువస్సువః అస్మిన్ కుంభే
वास्तोष्पतिं ध्यायामि आवाहयामि। ॐ भूर्भुवस्सवः गोमूत्रे सवितारमावाहयामि गन्धद्वारां दुराधर्षां नित्यपुष्टाङ्गरीषिणीम् ईश्वरेकं सर्वभूतानां दामिहोपक्वये श्रियम् गोमये श्रियमावाहयामि ॐ आप्यायस्व समेतते विश्वतः सोमवृष्णियं भवावाजस्य संगते क्षीरे सोममावाहयामि दधिक्रावण्डाकारशं जिष्णारश्वस्य वाजिनः सुरभिनामकाकृतप्रण आयोगं सितारिषते वायमावाहयामि शुक्रमसि ज्योतिरसि तेजोसि देवोपस्सवितोत्पुनात्वच्छद्रे पवित्रेण वसो सूर्यस्य रश्मिभिः गोकृतेरभिमावाहयामि देवस्य त्वा सुवितः प्रथमेष्विनोर्बाहुभ्यां पूष्णोहस्ताभ्यां कुशोदके अश्विनो देवते आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि ब्रह्मज्ञानं प्रथमं पुरस्तात् विसीमतस्रुजो वेनावः सबुद्ध्या उपमा अस्य विष्ठा सतश्च योनिवसतश्च विवः ब्रह्माणमावाहयामि स्थापयामि पूजयामि आवाहिताभ्यः सर्वाभ्यो देवताभ्यो नमः भूर्भुवस्सवः ध्यायामि ध्यानं समर्पयामि ॐ भूर्भुवस्सवः आवाहयामि रत्नमयी सिंहासनं समर्पयामि ॐ भूर्भुवस्सवः पादयोः पाद्यं समर्पयामि ॐ भूर्भुवस्सवः तयोः अर्घ्यमर्घ्यं समर्पयामि ॐ भूर्भुवस्सवः आचमनीयं समर्पयामि ॐ भूर्भुवस्सवः समर्पयामि ॐ भूर्भुवस्सवः अनन्तरमाचमनीयं समर्पयामि ॐ भूर्भुवस्सवः वस्त्रार्थं पुष्पाणि समर्पयामि ॐ भूर्भुवस्सवः वेदार्थं पुष्पाणि समर्पयामि ॐ भूर्भुवस्सवः वेदानन्तरं आचमनीयं समर्पयामि ॐ भूर्भुवस्सवः श्रीगन्धं समर्पयामि ॐ भूर्भुवस्सवः गन्धस्योपलङ्करणार्थे अक्षतान् समर्पयामि ॐ भूर्भुवस्सवः हरिद्राचूर्णं समर्पयामि ॐ भूर्भुवस्सवः कुङ्कुमचूर्णं समर्पयामि ॐ भूर्भुवस्सवः नामपूजां करिष्ये ॐ सुमुखाय नमः ॐ एकदन्ताय नमः ॐ कपिलाय नमः ॐ गजकर्णिकाय नमः ॐ लंबोदराय नमः ॐ विकटाय नमः ॐ विघ्नराजाय नमः ॐ धूमकेतवे नमः ॐ गणाध्यक्षाय नमः ॐ बालचन्द्राय नमः ॐ गजाननाय नमः ॐ वक्रतुण्डाय नमः ॐ शूर्पकर्णाय नमः ॐ हेरम्बाय नमः ॐ स्कन्दपूर्वजाय नमः ॐ सर्वसिद्धिप्रदायकाय नमः ॐ श्रीमहागणपतये नमः ॐ वरुणाय नमः ॐ अपाम्पतये नमः ॐ मकरवाहनाय नमः ॐ तीर्थराजाय नमः ॐ जुम्बकाय नमः ओम याजसांपतये नमः ओम ऋष्यशृंगाय नमः ओम अनर्घ्यमणिभूषणाय नमः निरुदिवाय मध्यस्थाय नमः मातापितृसमानाय नमः वास्तुवर्णदेवताभ्यो नमः ओम भूर्भुवस्सवः समर्पयामि ओम भूर्वधूर्वधूर्वन्दन्धूर्वतयो अस्मान् धूर्वतितन्धूर्वयं वयं धूर्वामस्त्वं देवानामसि ग्रापयामि ओम भूर्भुवस्सवः पस्वजातवेद पग्नन्निरुतिं मम पशोगश्च मह्यमावह जीवनं च दिशो दिशा दीपं दर्शयामि ओम भूर्भुवस्सवः दीपानन्तरम् आचमनीयं समर्पयामि ओम भूर्भुवस्सवः नैवेद्यं करिष्ये विश्वामित्रऋषिः सविता देवता गायत्री छन्दः ओम भूर्भुवस्सवः सत्यं द्वर्तेन प्रसिद्ध्यामि सत्येन प्रसिद्ध्यामि स्मरामि देवाः अमृतमस्तु अमृतमस्तु स्वाहा ओम प्राणाय स्वाहा ओम अपानाय स्वाहा ओम व्यानाय स्वाहा ओम उदानाय स्वाहा ओम समानाय स्वाहा ओम ब्रह्मणे स्वाहा ओम भूर्भुवस्सवः सर्वाभ्यो देवताभ्यो नमः नारिकेलखण्डद्वयं कदलीफलानि नारङ्गफलं दाडिमाफलं सेव्यफलेन फलानि निवेदयामि मध्ये भूर्भुवस्सवः पानीयं समर्पयामि अमृताभिध्यानमसि उत्तराभूषणं समर्पयामि हस्तौ प्रक्षालयामि पादौ प्रक्षालयामि पुनराचमनीयं समर्पयामि भूगीफलताम्बूलं समर्पयामि सुवर्णपुष्पदक्षिणान् समर्पयामि समस्तोपचारान् समर्पयामि सर्वमङ्गलप्राप्त्यर्थे नीराजनं करिष्ये पर्याप्त्य अनन्तरायाय सर्वस्तोमोतिरात्रमुत्तममहर्भवति सर्वस्याप्ये सर्वस्य जित्ये सर्वमेव तेनाप्नोति सर्वं जयति रक्षान्धारयामि जय बोलो गणेश महाराज की जय बोलो गणेश महाराज की जय बोलो गणेश महाराज की महागणपतिनी सेव गोविंद 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 అందరూ ప్రార్థన చేసుకోండి వాగీషాద్యాః वागीशाद्याः सुमनसः सुमनसः सर्वार्थानां सर्वार्थानां
ఉపక్రమే ఉపక్రమే యన్నత్వా యన్నత్వా కృత కృత కృత్యాస్యుః కృత్యాస్యుః తన్నమామి తన్నమామి గజాననం గజాననం. మహాగణాధిపతయే నమః. నమో వ్రాతపతయే నమో గణపతయే నమః. ప్రమదపతయే నమస్తేస్తు లంబోదరాయ ఏకదంతాయ విఘ్న వినాశనే సమసుతాయ శ్రీవరదమూర్తయే నమో నమః. యో వేదాదౌ స్వర ప్రోక్తో వేదాంతే చ ప్రతిష్ఠితః తస్య ప్రకృతిలీనస్య యః పరః స మహేశ్వరః. ఆవాహనాభ్యో సర్వాభ్యో దేవతాభ్యో నమః. వేదోక్త దివ్య మంత్ర పుష్పాంజలిం సమర్పయామి. మనసోద్దిష్ట ప్రార్థనాం సమర్పయామి. చతుర్జామరాజ సమస్తోపచారాన్ సమర్పయామి. అనయా పూజారాధనేన ఆవాహిత దేవతా వరదా భవంతు నిత్యం గురు సర్వేషు కాలేషు సమస్త దేశేషు విశేష కార్యేషు దేశేశ్వరేశ్వరః సర్వస్వరూపే భగవాన్ నాదిమాస్తమాంగళ్య వృద్ధే హరిః. యత్ర యోగేశ్వర కృష్ణో యత్ర పార్థో ధనుర్ధరః తత్ర శ్రీర్వియోర్భూతిర్భువాని ధర్మధర్మమ అనన్యాశ్చింతయంతో మాం ఏ జనాః పర్యుపాసతే తేషాం నిత్యాభియుక్తానాం యోగక్షేమం వహామ్యహం. యాణభాజనం యత్ర జాయతే పురుషస్తమజం నిత్యం ప్రజామి శరణం హరిం. సర్వమంగళమాంగళ్యే శివే సర్వార్థసాధికే శరణ్యే త్ర్యంబకే గౌరీ నారాయణి నమోస్తుతే. తదేవ లగ్నం సుదినం తదేవ తారాబలం చంద్రబలం తదేవ విద్యాబలం దైవబలం తదేవ లక్ష్మీపతే తేంగ్రీకం స్మరామి. కలశయోః లక్ష్మీనారాయణాభ్యాం నమః. ఉమామహేశ్వరాభ్యాం నమః. వాణీ హిరణ్యగర్భాభ్యాం నమః. శజే బృందరాభ్యాం నమః. అరుంధతీ వశిష్ఠాభ్యాం నమః. శ్రీ సీతారామాభ్యాం నమః. స్వాహా వైశ్వానరాభ్యాం నమః. దుర్గాయై నమః. గణపతయే నమః. క్షేత్రపాలకాయ నమః. అభయంకరాయ నమః. వాస్తుపురుషాయ నమః. క్షేత్రదేవతాయై నమః. మీ తల్లి తండ్రిని మనసులో ప్రార్థన చేసుకోండి. మొదటగా తల్లిగారి పాదాలకు నమస్కారం చేసినట్లుగా భావన చేయండి. మాతృభ్యో నమః. తండ్రి గారి పాదాలకు నమస్కారం చేసినట్టుగా భావన చేయండి. పితృభ్యో నమః. గురువులైనటువంటి వాళ్ళకి అందరికీ నమస్కారం చేసుకోండి. గురుభ్యో నమః. ఆచార్యేభ్యో నమః. ఇప్పుడు మీ తల్లి తండ్రి నమస్కారం అయినది. తదుపరి మీ గృహదేవత, ఇష్టదేవత, కులదేవతలందరినీ కూడా మనసులో ప్రార్థన చేసుకోండి. కులదేవతాభ్యో నమః. గృహదేవతాభ్యో నమః. గ్రామదేవతాభ్యో నమః. ఈ క్షేత్ర దేవత అయినటువంటి సత్యనారాయణ స్వామిని మనసారా తలుచుకోండి. శ్రీ రమా సమేత సత్యనారాయణ స్వామినే నమః. ఇక్కడ వచ్చినటువంటి బ్రాహ్మణులందరినీ మనసులో ఒకసారి నమస్కారం చేసుకోండి. సర్వేభ్యో బ్రాహ్మణేభ్యో మహాజనేభ్యో నమః ఇత్యుక్త్వా పూర్వోచ్చరదేవం విశేషణశిష్టాయామస్యాం శుభతితౌ. ఇప్పుడు దీనికి సంబంధించినటువంటి ప్రధాన సంకల్పం జరుగుతుంది. తతఃపూర్వం ఇక్కడ మాకు గోత్రనామాలు అందజేశారు. ఆ గోత్రనామాలన్నీ చెప్పడం జరుగుతుంది. తదుపరి ప్రధాన సంకల్పంలో మీ గోత్రనామాలు सर्वाणाय शर्वचंपेक्षमाणाय संकल्पित दुर्गा देव नमस्काराख्ये कर्मणि आयुष्पदे स्वस्ति भवन्तो अब्रुवन्तो. आयुष्पदे स्वस्ति स्वस्ति भवन्तो अब्रुवन्तो. स्वस्ति विद्यावस्तोमं सनयाम वाजमानो मन्त्रं सदथे होवायातम् ऐशानपक्वं धुकोष्वनरा भूतांशो अश्विनो कामाप्राः सर्वामृध्यमृध्युनयाविदिदं वैते सैव प्रस्तात्पर्यभवच्छन्दो ब्रह्मध्यतोक्षरैर्पृष्टात् गायत्र्या सर्वतो द्वादशाहं प्रभूयात् सर्वामृद्धिमार्ध्नोति सर्वामृद्धिमर्ध्नोति एवं वेद वृद्ध्यास्महव्ये नमसोपसत्य मित्रं देवं मित्रधेन्नोऽस्तु अनुराधान् विषावर्धयन्तः शतञ्जीवेम शरदस्य वीराः. त्रीणि वै देवानां वृद्ध्यानि त्रीणि छन्दागंसि त्रीणि सुमनानि त्रय इमे लोकाः वृद्ध्यामेव तद्वीर्य एषु लोकेषु प्रतिष्ठति. अस्य कर्मणः वृद्धिं भवन्तो अब्रुवन्तो. वृद्ध्यतां वृद्धिः समृद्धिः. वर्षसम्पूर्णमस्तु. यजमानानां गोत्रं गोत्राः अभिवृद्धिरस्तु. वंशं वंशाः अभिवृद्धिरस्तु. शान्तिः पुष्टिस्तुष्टिश्चास्तु. शुभं शुभमस्तु. पुनरपि गो ब्राह्मणेभ्यः शुभं भवतु. इष्टसम्पदस्तु सर्वसम्पदस्तु. भगवान् वास्तोष्पतिः प्रियतामिति भवन्तो अब्रुवन्तो. भगवान् वास्तोष्पतिः प्रियताम्. शुचीवो हव्यामृतः शुचीनागं शुचिकं विनाम्यध्वरगं शुचिभ्यः व्रतेन सत्यव्रतदापायं शुचियन्मानः शुचयः पावकाः. अग्निः शुचिव्रततमशुचिर्विप्रः शुचिकविः शुचिरोचत आहूतः. उदग्ने श्रेयस्तव शुक्राभ्राजन्तीर्ते तव ज्योतिषच्चयः ब्राह्मणे स्वमृतकं विदं येन देवाः पवित्रेण आत्मानं प्रदे सदा तेन सहस्रधारेण
पावमान्यपुरन्तु मां प्राजापत्यं पवित्रं शतोद्यामगं हिरण्मयं तेन ब्रह्मविदो वयं भूतं ब्रह्म पुनीमहे इन्द्रस्वनीति सहवापुनाद सोमस्वस्यावरुणस्तमीच यमो राजा प्रवृणाभिः पुनातमा जातवेदा मूर्जयन्त्यापुनाद भूर्भुवस्सवः प्राच्यां दिशि देवार्त्विजो मार्जयन्ताम् दक्षिणस्यां दिशि मासाः पितरो मार्जयन्ताम् अपोपस्पृश्य प्रतीच्यां दिशि गृहाः पशवो मार्जयन्ताम् उदीच्यां दिश्यावौषधयो वनस्पतयो मार्जयन्ताम् ऊर्ध्वायां दिशि यज्ञसंवत्सरो यज्ञपतिर्मार्जयन्ताम् एतेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नानागोत्रेभ्यो नानानामभ्यः स्वस्ति पुण्याहवाचनमन्त्रजपदक्षिणमनसोत्साहपरिमितहिरण्यं येभ्यस्तेभ्यः सम्प्रददे नमः नमः वास्तोष्पदे प्रतिजानी कस्मान् स्वावेशो अनमेवो भवानः यत्वेमहे प्रतिदन्नोषस्पशन्न एतद्विपदेशं चतुष्पदे वास्तोष्पदे प्रतरणो नये जुगोभिरश्वभिरिन्दो अतरास्ते चक्षेस्यामपि देवपुत्रान् प्रतिनोषस्व वास्तोष्पदे शक्मया सुखं सदा ते सक्षीमहिरण्वया गातुमत्या आवह क्षेमोदयोगे वरिण्डो योजं पादस्वस्तिभिः सदा नः अमीवः वास्तोष्पदे विश्वारूपाण्या विशन्न सखा सुषेव येथिनः शिवगुं शिवम् ॐ 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 पवित्रगन्धिं विस्रस्य उपस्पृश्य विनायकादिभ्यो नमः यथास्थानवद्वासयामि शोभनार्थे क्षेमार्थं पुनः आगमनाय च अंदरू చెప్పుకోండి మమోపాత్త సమస్త దురిత क्षयद्वारा श्री परमेश्वरम उद्दिश्य श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थम अनादिकाल प्रवाहतः अस्मिन् महति संसार चक्रे विचित्र आदिभिः कर्म गतिभिः नाना योनिषु पुनः जनित्वा केनापि पुण्य विशेषेण इदानीं मानुष्य जन्म मगवाళ్ళైతే ప్రాప్తవతః అని చెప్పుకోండి ఆడవాళ్ళందరూ ప్రాప్తవత్యాః అని చెప్పుకోండి प्राप्तवतः ममोपात्त समस्त दुरित क्षयद्वारा श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थम अंदरू मी इंटी पेरु वंशं पेरु ఒకసారి అందరూ వచ్చిన వాళ్ళందరూ కూడా మనసులో చెప్పుకోండి యజమానస్య వంశోద్భవస్య తర్వాత మీ గోత్రనామం ఒకసారి చెప్పుకోండి యజమానస్య గోత్రోద్భవస్య ఇంట్లో పెద్దవాళ్ళు ఉంటే మొదట పెద్దవాళ్ళ పేరు చెప్పుకోండి యజమానస్య నామధేయస్య ధర్మపత్ని సమేతస్య పిల్లల పేరు చెప్పుకోండి కుమారస్య కుమార్యాః పౌత్రస్య పౌత్రికాయాః యజమానస్య సర్వేషాం సహకుటుంబానాం అందరూ చెప్పుకోండి అస్మాకం సర్వేషాం సహకుటుంబానాం క్షేమస్థైర్య విజయ అభయ ఆనంద ఆయుః ఆరోగ్య ఐశ్వర్య అభివృద్ధి అర్థం ధర్మ అర్థ కామ మోక్ష చతుర్విధ ఫల పురుషార్థ సిద్ధ్యర్థం ఆధ్యాత్మిక ఆధిదైవిక ఆదిభౌతిక తాపత్రయ నివారణ అర్థం సర్వేషాం సహకుటుంబానాం ఇహ జన్మని ప్రాగ్జన్మని జన్మ అంతరేషు చ బాల్య
యౌవన యౌవన కౌమార కౌమార వార్ధకేషు జాగ్రత్ స్వప్న స్వప్న సుషుప్తి సుషుప్తి అవస్థాసు మనోవాక్కాయ కర్మభిః జ్ఞానతః అజ్ఞానతశ్చ కృతానాం సర్వేషాం పాపానాం సద్యః అపనోదన అర్థం సర్వేషాం సహకుటుంబానాం జాతక చక్రే జన్మలగ్నాత్ ద్వాదశ భావేషు ఏ గ్రహాః అరిష్ట స్థానేషు స్థితాః తేషాం గ్రహాణాం అత్యంత ఆనుకూల్య శుభఫలద సిద్ధ్యర్థం సర్వేషాం సమస్తవిధ అపమృత్యు కాలమృత్యు వ్యాళమృత్యు ఘోరమృత్యు క్షుద్రమృత్యు అరిష్టమృత్యు ఇత్యాది సప్తవిధ మృత్యుకంటక దోషాణం నివారణ అర్థం గృహే నివసతాం ద్విపదాం చతుష్పదాంచ నీరోగ శతాయుష్య అభివృద్ధి అర్థం సర్వేషాం విద్యా ఉద్యోగ వివాహ సంతతి సమస్త అభ్యుదయ సిద్ధ్యర్థం పరైః కృత కరిష్యమాణ ఉచ్చాటన స్తంభన మోహన ఆకర్షణ విద్వేషణ మారణాది క్రియాబాధ నిష్ఫలత సిద్ధ్యర్థం శ్రీ మహాకాళీ మహాలక్ష్మి మహాసరస్వతి త్రిగుణాత్మిక దుర్గా పరమేశ్వరి ప్రీత్యర్థం ప్రసాద సిద్ధ్యర్థం ప్రసాదేన సమస్త సన్మంగళ అవాప్త్యర్థం దేవ్యాః చరణారవిందయోః నిష్కపట భక్తి జ్ఞాన వైరాగ్య దీపదుర్గా పూజా అర్చన నమస్కార సహిత పూర్వోత్తర అంగసహిత చండీ సప్తశత్యాః పాఠాఖ్యం కర్మ కారయిష్యే. బాగా మనసులో ప్రార్థన చేసుకోండి. ఇవాళ చాలా విశేషమైనటువంటి రోజు, శుక్రవారం, ఆషాఢమాసం. ఇటువంటి విశేషమైనటువంటి సందర్భంలో అమ్మవారిని ఆరాధన చేసుకునేటువంటి మహద్భాగ్యం మన అందరికీ కలిగింది. ఇవాళ ఈ యొక్క సంకల్పంలో మనం చెప్పుకున్నాం ఇంతాక. ప్రతి మనిషికి తాపత్రయాలు అనేవి ఉంటాయి. అవి ఏమేమి తాపత్రయాలు ఉంటే ఆధ్యాత్మికం, ఆధిదైవికం, ఆధిభౌతికం, 3 తాపత్రయాలు. ఆధ్యాత్మికం అనేటువంటి తాపత్రయం ఎటువంటిది అంటే మానసిక దుఃఖ, వ్యథ, చింతన, వేదన, ఇవన్నీ కూడా ఆధ్యాత్మికమైనటువంటి తాపత్రయం. ఇవన్నీ దేనికి సంబంధించి ఉన్నాయి? మనసుకు సంబంధించి ఉన్నాయి. తర్వాత ఆధ్యాత్మికం, ఆధిదైవికం. ఈ ఆధిదైవికం అనేది ప్రకృతికి సంబంధించినటువంటిది, అంటే సామాజికంగా మనం ఎదుర్కొనేటువంటి బాధలు, ఇవి ఆధిదైవికం. ఆధిభౌతికం అని 3వ తాపత్రయం, అది మనము శారీరకంగా ఎదుర్కొనేటువంటి బాధలు. ఈ 3 రకాలైనటువంటి బాధలను మించి మనిషి ఏ బాధలు ఎదుర్కోడు కూడా. ఈ 3 మధ్యలోనే తిరుగుతూ ఉంటాయి. ఒకటి, శారీరకంగా మనకి ఏదైనా రోగం వచ్చి మనం హింస, బాధ పడాలి. రెండవది ఆధిదైవికం, అంటే మన ప్రమేయం లేకుండా మనం బాగానే ఉన్నాం, మానసికంగా దృఢంగా ఉన్నాం, శారీరకంగా దృఢంగా ఉన్నాం. కానీ దైవిక ప్రకోపం వల్ల జరిగేటువంటివి,
ఏదో అగ్ని ప్రమాదం జరిగింది, జల ప్రమాదం జరిగింది, ఏదో సునామీ వచ్చింది, భూకంపం వచ్చింది, అనుకోకుండా కరోనా వచ్చింది, ఇటువంటివన్నీ ఆది దైవికం అంటే దైవ ప్రకోపం వల్ల, ప్రకృతి కోపించడం వల్ల జరిగేటువంటి బాధలు. వాటి వల్ల మనం బాధపడతాం, మానసికంగా బాధపడతాం, శారీరకంగా బాధపడతాం. ఈ 3 తాపత్రయాలు మనకు ఉంటాయి. ఈ 3 తాపత్రయాలు వెళ్ళిపోవాలి అని చెప్పేసి ప్రార్థన చేశాం. 3 అనేటువంటి సంఖ్యకు చాలా ప్రాధాన్యం ఇస్తూ ఉంటాం మనం కదా. ఆధ్యాత్మికం, ఆదిదైవికం, ఆదిభౌతికం, ఇక్కడ 3. మహాకాళి, మహాలక్ష్మి, మహాసరస్వతి 3. బ్రహ్మ, విష్ణు, మహేశ్వర 3. రజోగుణం, తమోగుణం, సత్వగుణం 3. వాతము, పిత్తము, కఫము 3. దేవాలయానికి ప్రదక్షిణం 3. ఏం చేసినా పెళ్లిలో తాళి కట్టేటప్పుడు 3 ముళ్ళు. ఇవన్నీ కూడా 3 అనేటువంటి పదానికి చాలా ప్రాధాన్యత ఉంది. 3 ప్రదక్షిణలు ఎందుకు వేయాలి దేవాలయానికి అంటే 2 గుణాలు తగ్గాలి, 1 గుణం పెరగాలి. ఆ 2 గుణాలు ఏంటివి? రజోగుణం, తమోగుణం తగ్గాలి, సాత్విక గుణం పెరగాలి. రజోగుణానికి ప్రతీక ఎవరు? పెద్దాయమ్మ మహాకాళి. తమోగుణానికి ప్రతీక మహాలక్ష్మి. సత్వగుణానికి ప్రతీక మహాసరస్వతి. ఈ 3 తత్వాలకు ప్రతీకగా ఉంటాయి. అటువంటి 3 త్రిమూర్త్యాత్మకమైనటువంటి తత్వంలో ఉన్నటువంటి అమ్మవారిని మనం ఇవాళ పంచదుర్గాదీప నమస్కారం 5 తత్వాల్లో మనం ఆరాధన చేస్తున్నాం. ఈ విధంగా చేసుకోవడం ద్వారా మనకు అఖిల క్షేమం జరుగుతుంది. ఈ సంకల్పంలో మనం చెప్పుకున్నాం, అపమృత్యు, కాలమృత్యు, వ్యాలమృత్యు, మృత్యు కంటకాలు తొలగిపోవాలి. ప్రతి మనిషికి 120 ఏళ్ళ ఆయుష్, 100 ఏళ్ళు కాదు, 120 ఏళ్ళు ఆయుష్. 120 ఏళ్ళ కంటే పై బతికిన వాళ్ళు చాలామంది ఉన్నారు కదా. ఆ 120 ఏళ్ళ ఆయుష్ మనం నవగ్రహాల సంఖ్య కూడుకుంటే వస్తుంది. 6000 సూర్యుడు, 10,000 చంద్రుడు, ఈ విధంగా అన్నీ కూడుకుంటే 1,20,000 అవుతుంది. దాంట్లో దశాంశం 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 తీస్తే 120 సంఖ్య మన యొక్క ఆయుష్. ఈ 120 ఏళ్ళు మనం బతికేటప్పుడు మనిషి పుట్టుక ఏ విధంగా వచ్చిందో చావు కూడా అదే విధంగా ఏదో ఒక రోజు రానే వస్తుంది కదా. అలాగా అతను అపమృత్యు కానీ ఎదుర్కోవచ్చు, ఘోర మృత్యు ఎదుర్కోవచ్చు, దుష్ట మృత్యు ఎదుర్కోవచ్చు. అపమృత్యు అంటే హఠాత్తుగా అన్యాచురల్ డెత్, అంటే చిన్న వయసుకే చనిపోవడం అపమృత్యు. కాలమృత్యు అంటే ఏం బా ఎట్లా ఆ మనిషి ఎలా కాలం చేశారంటే సమయం అయిందండి, వయసు అయిపోయింది, వెళ్ళిపోయాడు, కాలమృత్యు. తర్వాత ఘోర మృత్యు, ప్రమాదాలు జరిగిపోవడం. తర్వాత క్షుద్ర మృత్యు అంటే ఎవరో మన మీద ఆభిచారాలు చేపిస్తే ఆ బాధకు తట్టుకోలేక మనం పోవడం, క్షుద్ర మృత్యు. అరిష్ట మృత్యు, ఇంట్లో ఏదో ఒక అరిష్టం జరిగింది, రిపీటెడ్గా జరుగుతూ ఉంటాయి, ఇది అరిష్ట మృత్యు. ఇటువంటి ఏదో ఒక మృత్యు కంటకానికి మనిషి అనేటువంటి వాడు ఎదుర్కొని తన యొక్క అంతిమయాత్రను సాగిస్తాడు. స్వామి ఇవన్నీ ఎందుకు స్వామి ఇప్పుడు అంటే దాని గురించే బాగా తెలుసుకోవాల్సింది కదా. ఆ పోయే సమయాన్ని నిర్దేశం చేసుకునే అధికారం ఏ జీవికి ఉండదు, ఒక మనిషికి మాత్రమే ఉంటుంది. ఆ విధంగా చాలా హాయిగా సునాయాసంగా మన జీవితం గడవాలి అంటే కనుక ఆ అమ్మవారి అనుగ్రహం చేత ఈ మృత్యు పీడలన్నీ మనకు తొలగి మనకు సంపూర్ణమైనటువంటి ఆయుష్ కలగాలి. తర్వాత గృహంలో ఉండేటువంటి ద్విపదాం చతుష్పదాంచ నీరోగ శతాయుష్య అభివృద్ధ్యర్థం అని చెప్పుకున్నాం. గృహమునందు నివసతాం నివసించేటువంటి ద్విపదాం చతుష్పదాం. ద్విపదాం అంటే 2 కాళ్ళతో నడిచేటువంటి వాళ్ళు ఎవరో మనుషులు కదా. చతుష్పదాం 4 కాళ్ళతో నడిచేవి కుక్కలు, పిల్లులు కాదు, గోవులు, సరేనా. దాని తర్వాత మిగతావి, సరేనా. చతుష్పదాం అంటే 4 కాళ్ళతో నడిచేటువంటి వాళ్ళు, 2 కాళ్ళతో నడిచేటువంటి వాళ్లకు నీరోగ రోగం అనేది లేకుండా శతాయుష్ అభివృద్ధి కావాలి అనేటువంటి విషయాన్ని సంకల్పంలో చెప్పుకున్నాం. ఇటువంటివన్నీ కూడా ఇన్ని ఇచ్చిన భక్తి జ్ఞాన వైరాగ్య సిద్ధి కావాలి. ఎవరి మీద? ఆ అమ్మవారి యొక్క పాదాలపైన అచంచలమైనటువంటి భక్తి, జ్ఞానము, వైరాగ్యం. మళ్ళీ ఇక్కడ 3. దీంతోనే కంక్లూడ్ అయ్యేది మనిషి. ఆధ్యాత్మిక, ఆదిదైవిక, ఆదిభౌతికలతో ప్రారంభమయ్యి భక్తి జ్ఞాన వైరాగ్యంలో ముగుస్తుంది వాడి జీవితం. భక్తి, జ్ఞానం, వైరాగ్యం ఇవి కూడా 3 కదా, వెనకల నుంచి రావాలి. వైరాగ్యం అనేటువంటిది నాకు వైరాగ్యం వచ్చేసింది అవి కాదు. వైరాగ్యాలు 3 రకాలుగా ఉంటాయి. శ్మశాన వైరాగ్యం, ప్రసూతి వైరాగ్యం, మైథున వైరాగ్యం, 3 వైరాగ్యాలు ఉంటాయి. శ్మశాన వైరాగ్యం అంటే ఎవరినా సాగనంపేదానికి పోతాం, అయిపోయిందప్ప ఇంతే, జీవితం అంటే ఏముంది, ఏమెత్తిపోయినాడు ఆయన అని మాట్లాడుకుంటాం. మళ్ళీ బయటకు వస్తే
మన జీవితం మందే, మన వ్యాపారం మందే, మన ఇది మనదే. అది ఆ ఇన్స్టెంట్గా వచ్చే వైరాగ్యం. ఆ వైరాగ్యం ఏదైతే ఉందో దాన్ని శ్మశాన వైరాగ్యం. ప్రసూతి వైరాగ్యం, తల్లి బిడ్డను కంటుంది, ఇంకేం వద్దప్ప చాలు, ఒక సంతానం అయిపోయింది ఇంకా చాలు అంటుంది. తర్వాత కొన్ని రోజులకి మళ్ళీ ఆశపడుతుంది. ఇది ప్రసూతి వైరాగ్యం. మైథున వైరాగ్యం కూడా అటువంటిదే. ఇటువంటి వైరాగ్యాలు మళ్ళీ 3 రకాలు. అవి కూడా ఎక్కడ చూసినా 3 రకాలుగానే ఉంటుంది. ఇటువంటి వైరాగ్యము మనం అభివృద్ధి చేసుకోవాలి. అప్పటికప్పుడు తాత్కాలికంగా వచ్చి మళ్ళీ నేను వెళ్ళిపోతాను సన్యాసిని తీసుకొని వెళ్ళిపోతాడు, కమండలం పట్టుకొని వెళ్ళిపోయి మళ్ళీ దావు పట్టుకొని ఇంటికి వచ్చేది కదా, అలాంటి వైరాగ్యం కాదు కావాల్సింది. మళ్ళీ ఈ భూమి మీద పుట్టకుండా ఉండేదానికి ఏ జ్ఞానం కావాలో ఆ వైరాగ్యం మెచ్చుకోవాలి. ఈ వైరాగ్యం మనకి రావాలంటే ఏముండాలి? జ్ఞానం ఉండాలి. ఏమి ఆ జ్ఞానము? సంసారంలో పడకూడదు అనేటువంటి జ్ఞానం. సంసారం అంటే ఏం పెళ్లి చేసుకొని ఉండే సంసారం అని కాదు. తల్లి గర్భంలో పడడం సంసారము అని అర్థం. తల్లి గర్భంలో పడడమే సంసారము అని అర్థం. ఆ సంసారంలోకి పడకుండా ఉండేట్లు జ్ఞానం మనకి రావాలి. ఆ జ్ఞానం కావాలంటే ఏం చేయాలి? భక్తి ఉండాలి. ఎప్పుడైనా దేవుడికి ఇట్లా 2 చేతులు జోడించి దండం పెట్టింటే ఈ వైరాగ్యం జోలికి మనం వెళ్తాం కదా. అటువంటి భక్తి, జ్ఞానం, వైరాగ్యం 3 ఒకదానికొకటి అంటిపెట్టుకొని ఉంటాయి. ఇటువంటి తత్వరూపంలో అయినటువంటి భగవతిని ఈరోజు మనం అందరూ ఆరాధన చేసుకోవడానికి ఒక మహద్భాగ్యం మనకు దొరికింది. దీంట్లో 3 రకాలైనటువంటి విధానం ఉంటుంది. ఒకటి దేవి యొక్క ఆవాహన. ఆ 5 వత్తులు వేశాం కదా, వాటిలోకి జలదుర్గ, అగ్నిదుర్గ, అగ్రదుర్గ, వనదుర్గ, వాయుదుర్గ అనేటువంటి 5 దుర్గాదేవులను అందులోకి ఆవాహన చేసి ఆ జ్యోతి రూపంలో అమ్మవారిని మనం ఇవాళ ఆరాధన చేస్తాం. ఎందుకంటే అదే పైకి వెళ్ళిపోయేది చివరిలో. ఆ జ్యోతి అంగుష్టమాత్ర పురుషోంగుష్టంచ సమాశ్రిత. మనిషి యొక్క ప్రాణం ఎంత ఉంటుందంటే అంగుష్ట మాత్రం నాభి పైన ఉంటుందంట. ఇంత జ్యోతి మాదిరి వెలుగుతూ ఉంటుంది. సినిమాల్లో చూపించింటారు, ఎవరైనా పోతే జ్యోతి అలా 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 వెళ్ళిపోతుంది కదా. దాని వెనకాల చాలా పరమ వైరాగ్యమైనటువంటి విషయాలు అవన్నీ కూడా. అంటే ఆ జ్యోతికి అంత ప్రాముఖ్యత ఉంది అనేటువంటి విషయాన్ని స్పష్టంగా చెబుతుంది. అటువంటి జ్యోతి రూపంలో అమ్మవారిని మనం ఇవాళ ఆరాధన చేస్తున్నాం. భగవంతుణ్ణి ఆరాధన చేయడానికి మనకు కొన్ని సాధనాలు ఉన్నాయి. అవేంటివి? మంత్రం, యంత్రం, తంత్రం, రత్నం అనేటువంటి 4 సాధనాలు. మంత్రం ఆ యొక్క పదాల యొక్క కూర్పు. కొన్ని పదాలు చేరితే అది మంత్రంలా మారింది. అది ఎవరో మనం రాసిందో, తాతలు రాసిందో, ముత్తాతలు రాసిందో కాదు. బ్రహ్మ యొక్క ఉచ్ఛ్వాస నిశ్వాసలే వేదం. అటువంటి మంత్రరూపంగా ఆరాధన చేయడం. రెండోది మంత్రం అయిపోతే యంత్రం. యంత్రం అంటే మనం రాసాం కదా, దానిని ముగ్గు అనకూడదు, మనం మండలం అనాలి. మండలారాధనం అని చెప్పాలి. ఆ యొక్క యంత్రం, ఆ యొక్క కోణాలన్నీ సరిగ్గా ఉండాలి. ఒక్క కోణం కట్ అయినా కూడా మన ఇంట్లో పెట్టుకొని ఉంటాం యంత్రాలు, రాగి మీదో వెండి మీద రాపించుకొని పెట్టుకొని ఉంటాం. అది దాని మీద అక్షరాలు సరిగ్గా ఉండవు, అది వంగిపోయి ఉంటుంది, అది కట్ అయిపోయి ఉంటుంది, కానీ దాన్ని అలాగే పెట్టుకొని ఉంటాం. దానివల్ల ఏమవుతుంది? చాలా రుణాత్మకమైనటువంటి శక్తి దాంట్లోకి వస్తుంది. యంత్రము అంటే దాంట్లో ఒక ధనాత్మకమైనటువంటి శక్తి నింపే యొక్క ప్రయత్నం. దాంట్లో 3 వర్ణాలు మీకు కనిపిస్తూ ఉంటాయి. నలుపు వర్ణం, తెలుపు వర్ణం, ఎరుపు వర్ణం. నలుపు వర్ణం మహాకాళీ తత్వం, ఎరుపు వర్ణం మహాలక్ష్మీ తత్వం, తెలుపు వర్ణం మహాసరస్వతీ తత్వం. ఈ విధంగా ఆ మండలానికి 4 ద్వారాలు ఉన్నాయి. పూర్వద్వారం, దక్షిణ ద్వారం, పశ్చిమ ద్వారం, ఉత్తర ద్వారం. ఈ యంత్రంలోకి అమ్మవారిని తీసుకొని వచ్చి కూర్చోబెడతాం. అందుకు ఆ 4 ద్వారాలు ఉన్నాయి. ఆ 4 ద్వారాలను శుద్ధి చేసి ఆ 4 ద్వారాల్లో ఆయా దేవతలందరినీ కూడా ఆవాహన చేస్తాం. పూర్వద్వారంలో ఋగ్వేద పురుషుణ్ణి, దక్షిణ ద్వారంలో యజుర్వేద పురుషుణ్ణి, పశ్చిమ ద్వారంలో సామవేద పురుషుణ్ణి, ఉత్తర ద్వారంలో అథర్వవేద పురుషుణ్ణి ఇలాగా ఆవాహన చేసి పీఠ దేవతలంతా కూడా ఆరాధన చేస్తాం. ఒక దేవత అక్కడ వచ్చి కూర్చోవాలంటే ఆమె చుట్టూ పీఠ దేవతలు, పరివార దేవతలందరూ కూడా రావాలి. అటువంటి పీఠ దేవతలంతా కూడా అక్కడ ఆరాధన చేస్తాం. ఆ విధంగా యంత్ర రూపంలో ఆరాధన చేసేది. మూడవది తంత్రం. అంటే చేసేటువంటి ప్రాక్టీస్, మనం చేసేటువంటి ప్రొసీజర్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని తంత్రం అంటారు. ఎలా చేయాలనో, ఏ ముద్రతో చేయాలి, ఎలా చేయాలి, ఎడమ చేత్తో ఏం చేయాలి, కుడి చేత్తో ఏం చేయాలి, వీటన్నిటినీ కూడా తంత్రం అంటారు. ఈ మంత్రం, యంత్రం, తంత్ర రూపాల్లో భగవంతుణ్ణి మనం ఆరాధన చేస్తూ ఉంటాం. అక్కడ కూడా ఆ యొక్క దేవిని ఉపాసన చేసేటువంటి మార్గాలన్నీ కూడా మనం తెలుసుకున్నాం. ఈ విధంగా ఇవాళ మీరు అందరూ కూడా మనసులో శ్రీమాత్రే నమః, దుర్గాయై నమః అనుకుంటూ ఆ భగవతీ నామాన్ని సంతతము జపం చేస్తూ భగవత్ కృపకు పాత్రలు కాగలని కోరుతూ ఈ 2 మాటలు ముగించి మనం తర్వాతి కార్యక్రమానికి వెళదాం.
हर नमः पार्वतीपतये हर हर महादेव शंभो शंकरा हर कैलासपति महाराज की जय। ऐश्वर्याय नमः सर्वतत्त्वात्माय नमः ओम आनंदकंदाय नमः संविन्नालाय नमः प्रकृतिमयदलेभ्यो नमः विकारमयकेसरेभ्यो नमः ओम पंचाशद्वर्णाढ्यकन्यकाय नमः ओम पृथिव्यात्मने प्रवेशाय नमः ओम अम अर्कमंडलाय द्वादशपशुप्रतकलात्मने नमः ओम ओम सोममंडलाय षोडश कामप्रतकलात्मने नमः ओम मम मणिमंडलाय दशधर्मप्रतकलात्मने नमः ओम संसत्वाय नमः ओम रमसे नमः तम तमसे नमः मम मायाय नमः मम विद्याय नमः मम आत्मने नमः ओम ओम अंतरात्मने नमः ओम मम परमात्मने नमः ओम पम परमात्मने नमः दुर्गा परमेश्वर्ये नमः पीठपूजां समर्पयामि ओम महेद्यौः पृथिवीजानयं यज्ञं मे भिक्षतां प्रदानोभ्रीमभिः ओम येनातोगायतनायाय धान्या अम्बे जम्भध्ये अक्षेतम् अस्मभ्यं दध्यतनयध्वीमाहे रथो विश्वाय सौभागम् ओम या ओषाध्वीः पूर्वा आजाता देवेभ्यस्त्रियुगं पुरा मनैनु बभ्रूणा आमहं शतन्धावा आनि सप्त च ओम तन्वन्रजासो भानुमन्वेहि ज्योतिष्पतः पृथ्वरक्षध्या कृतान् अनुल्बणं वायुतजोगो वामपं मनुर्भवजनयादैव्यञ्जनम् ओम घृतम्यवीक्षरे घृतमस्य योनिर्घृते श्रुत घृतमुपस्य धाम अनश्वधमावहमादय स्वस्वाहा कृतं वृषभवकेस्या भजन्निधेयामन्न विक्ष्महि वृक्षेण वा सतिं वयाः निग्रामा आसो अविक्षतनिपद्वन्द्वो निपक्षिणाः निश्येनासश्चिदर्थिनाः यावया आवृक्या अमृगञ्जवयस्ते नमो ओर्मे अथा आनस्ततरा आभव उपामापेपीषत्तमः कृष्णं व्यक्तमस्थिता उषारुणे वा यातया उपादेका इवागारं वृणीष्वदुहितर्दिवः रात्रस्तोमन्न जिज्ञुषे ओम विज्योतिषा बृहदाभात्यग्निराविर्विश्वानि गृणीते महित्वा प्रादेवीर्माया साहते दिरेभाषीते शृङ्गे रक्षासे विनिक्षे दुर्गायै नमः मूलदुर्गामावाहयामि ओम भूर्भुवस्सवः मूलदुर्गायै नमः मूलदुर्गामावाहयामि ओम भूर्भुवस्सवः जलदुर्गायै नमः जलदुर्गामावाहयामि ओम भूर्भुवस्सवः अग्निदुर्गायै नमः अग्निदुर्गामावाहयामि ओम भूर्भुवस्सवः वनदुर्गायै नमः वनदुर्गामावाहयामि ओम भूर्भुवस्सवः अग्रदुर्गायै नमः అగ్రదుర్గామావాహయామి స్థాపయామి పూజయామి. అందరూ ఒకసారి ధ్యానం చేసుకోండి, కళ్ళు మూసుకొని అమ్మవారిని ధ్యానం చేసుకొని చెప్పండి. మూలదుర్గాయై నమః మూలదుర్గాయై నమః జలదుర్గాయై నమః జలదుర్గాయై నమః అగ్నిదుర్గాయై నమః అగ్నిదుర్గాయై నమః వనదుర్గాయై నమః వనదుర్గాయై నమః అగ్రదుర్గాయై నమః అగ్రదుర్గాయై నమః. ఓం అథ నవశక్తి పూజాఖ్యం కర్మ కరిష్యే. ఓం ఆం ప్రభాయే నమః ఓం ఈం మాయాయ నమః ఓం ఓం జయాయ నమః ఓం ఏం సూక్ష్మాయే నమః ఓం ఐం విశుద్ధాయే నమః ఓం నందిన్యే నమః ఓం ఔం సుప్రభాయై నమః ओम अम जयायै नमः ओम अह सर्वसिद्धिदायै नमः ओम नमो भगवत्यै श्री दुर्गा परमेश्वर्यै दैत्यशत्रु सर्वात्मसंयोग पद्मपीठाय नमः दुर्गा परमेश्वर्यै नमः सुवर्णपीठं कल्पयामि. ओम ददतीं करैस्त्रिणयनां सर्वाङ्गभूषावृतां नीलास्मद्युतिमास्य पाददशकां सेवे महाकालिकां यामस्तौत्स्वपिते हरो कमलजो हन्तुं मधुं कैटभम्
अक्षस्रक् परशोकदेशु कुलिशान् पद्मन्दनः कुण्डिकां दण्डं शक्तिमसिञ्च चर्मजलजं घण्टां सुराभाजनं शूलं पाससुदर्शने च तततीं मस्तैः प्रवाळप्रभां सेवे सैरिभमर्दिनीमिह महालक्ष्मीं सरोजस्थितां घण्टाशूलहलानिशङ्कमुसले चक्रं धनुस्सायकान् अस्ताब्जैर्दधतीं घनान्तविलसच्छीतां चतुल्यप्रभां गौरीदेहसमद्भवां त्रिजगतामाधारभूतां महा पूर्वामत्प्रसरस्वती मनुभजे शुम्भादिदैत्यार्तिनीम् असंस्थमजं शुद्धं त्वामद्य जगदम्बिके अरण्योमिव हव्याशं मूर्ता भावाहयाम्यहम् ॐ आं ह्रीं क्रों यरलवशशसहों हं हंसः श्रीदीपदुर्गादेव्याः प्राणाः इह प्राणाः ॐ आं ह्रीं क्रों यरलवशशसहों हं हंसः श्रीदीपदुर्गादेव्याः जीव इह स्थितः ॐ आं ह्रीं क्रों यरलवशशसहों हं हंसः श्रीदीपदुर्गादेव्याः सर्वेन्द्रियाणि इह स्थितानि पृथिव्यप्तेयो वाय्वाकाशशब्दरस रूपगन्धश्रोत्रत्वचक्षुर्जिह्वाघ्राणवाक्पाणिपादपायूपस्थवचनादान विहरणविसर्गानन्दमनोबुद्ध्यहङ्कार चित्ताहङ्कारज्ञानात्मपरमात्मान इहैवागत्य सुकञ्चिरं तिष्ठन्तु स्वाहा ॐ असुनीतेति पन्थस्तपन्थश्रुतपन्थविप्रपन्थरसुनीतिः प्राणप्रतिष्ठापने विनियोगः ॐ असुनीते पुनरस्मासु चक्षुः पुनः प्राणमिहनो ओर्धेहि भोगम् जोक्पश्येम सूर्यामुच्चरं तमनोमते मृयान स्वस्ति पुनर्नो असं पृथिवी ददातु पुनर्द्यौर्देवी पुनरन्तरिक्षं पुनर्न सोमस्तन्वं ददातु पुनः पूषा पथ्या आया स्वस्तिः प्राणान् प्रतिष्ठापयामि प्राणशक्ति नमः यथा भागशः निवेदनं करिष्ये हस्ताभिरासेविताम् हस्तैश्चक्रधराशिखेटभिषिकां शापं गुणं तर्जनीं बिभ्राणामनलात्मिकां चिकितरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे विद्महे कन्याकुमारी धीमहि तन्नो दुर्गः प्रचोदयात् समर्पयामि विद्महे कन्याकुमारी धीमहि तन्नो दुर्गः प्रचोदयात् ओम कात्यायनाय विद्महे कन्याकुमारी धीमहि तन्नो दुर्गः प्रचोदयात् परमेश्वर्यै नमः प्रसन्नार्घ्यं समर्पयामि उपचार पूजाख्यं कर्म करिष्ये ॐ श्रीं हिरण्यवर्णां हरिणीं सुवर्णरजतस्रजां चन्द्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो ममावह दुर्गा परमेश्वर्यै नमः ध्यायामि ध्यानं समर्पयामि तां आवह जातवेदो लक्ष्मीर्मनपगामिनीं यस्यां हिरण्यं विन्देयङ्गामश्वं पुरुषानहम् दुर्गा परमेश्वर्यै नमः रत्नमय सिंहासनं समर्पयामि अश्वपूर्वामृतमध्याम् हस्तिनादप्रबोधिनीं श्रियं देवीमुपह्वये श्रीर्वा देवीर्जुषदाम् दुर्गा परमेश्वर्यै नमः पादयोः पाद्यं समर्पयामि कांसोऽस्मितां हिरण्यप्राकाराभार्द्राञ्ज्वलन्तीं तृप्तां तर्पयन्तीं पद्मे स्थितां पद्मवर्णां तामिहोपह्वये श्रियम् श्रीदुर्गा परमेश्वर्यै नमः हस्तयोः अर्घ्यवर्घ्यं समर्पयामि तामिहोपक्वये श्रियं चन्द्रां प्रभासां यशसा ज्वलन्तीं श्रियं लोके देवजुष्टामुदारां तां पद्मिनीमीं शरणमहं प्रपद्ये लक्ष्मीर्मे नश्यतां त्वां वृणे श्रीदुर्गा परमेश्वर्यै नमः मुखे आचमनीयं समर्पयामि ओम आचमनं समर्पयामि मधव्यं परममन्नाद्यं वीर्यं तेनाहं मधुनो मधव्येन परमेनान्नाद्येन वीर्येन परमोन्नादो मधव्योऽसानि श्री दुर्गा परमेश्वर्यै नमः मधुपर्कं समर्पयामि आचमनीयं समर्पयामि ॐ आदित्यवर्णे तपसोऽधिजातो वनस्पतिस्तव वृक्षोऽथ बिल्वः
तस्य फलानि तपसानुदन्तु मायान्तरायाश्च बाह्या अलक्ष्मीः दुर्गा परमेश्वर्यै नमः आपोहिष्ठामयोपस्थानपूर्जे दधातना महेरणाय चक्षसे यो पश्यपतमोरसस्तस्य भाजयते हनः उषतीरिव मातरः तस्मा अरङ्गमामभो यस्य क्षयाय जिन्वथ आपो जनयथा जनः स्नानं समर्पयामि स्नानानन्तरम् आचमनीयं समर्पयामि आप्यायस्पसमेतुते विश्वतः सोमवृष्णियम् भवावाजस्य सङ्गथे दुर्गा परमेश्वर्यै नमः क्षीरस्नानं समर्पयामि ॐ दधिक्रावण्ण अकारिशं जिष्णारस्वस्य वाजिनः सुरभिनामुकाकरत प्रण आयोगं सिदारिषद दुर्गा परमेश्वर्यै नमः दधिस्नानं समर्पयामि ॐ शुक्रमसि ज्योतिरसि तेजोषि देवो वत्सवितोत्पुनः त्वच्छिद्रेण पवित्रेण वसो सूर्यस्य रश्मिभिः दुर्गा परमेश्वर्यै नमः आज्यस्नानं समर्पयामि ॐ मधुमातारुतायते मधुक्षरन्ति सिन्धवः माध्वीर्नः सन्तोषधीः मधुनक्तमुतोषसि मधुमत्पार्थिवगं व्रजः मधुद्योरस्तु नः पिता मधुमान्नो वनस्पतिर्मधुमागम् अस्तु सूर्यः माध्वीर्गावो भवन्तु नः दुर्गा परमेश्वर्यै नमः मधुस्नानं समर्पयामि ॐ स्वादः पवस्व दिव्याय जन्मने स्वादुरिन्द्राय सुहवीतु नाम्ने स्वादन्मित्राय वरुणाय वायवे बृहस्पतये मधुमागम् अदाभ्यः परमेश्वर्यै नमः शर्करा स्नानं समर्पयामि ॐ याः फलिनीर्या अफला अपुष्पायाश्च पुष्पिणीः बृहस्पति प्रचोदास्तानो मुञ्चन्त्वगुंहसः दुर्गा परमेश्वर्यै नमः फलोदकस्नानं समर्पयामि आदित्यवर्णे तपसोऽधिजातो वनस्पतिस्तव वृक्षोदबिल्वः तस्य फलानि तपसानुदन्तु मायान्तरायाश्च बाह्या अलक्ष्मीः परमेश्वर्यै नमः स्नानं समर्पयामि स्नानानन्तरम् आचमनं समर्पयामि उपैतु मां देवसखः कीर्तिश्च मणिना सह प्रादुर्भूतोऽस्मि राष्ट्रेऽस्मिन् कीर्तिमृद्धिं दधातु मे दुर्गा परमेश्वर्यै नमः वस्त्रं समर्पयामि ॐ क्षुत्पिपासामलान् ज्येष्ठामलक्ष्मीर्नाशयाम्यहम् अभूतिमसमृद्धिं च सर्वान् निर्नुद मे गृहात् दुर्गा परमेश्वर्यै नमः उपवीतं समर्पयामि ॐ वस्त्रोपवीतानन्तरम् आचमनीयं समर्पयामि ॐ गन्धद्वारान्दुराधर्षां नित्यपुष्टाङ्गरीषिणीम् ईश्वरीगं सर्वभूतानां तामिहोपक्वये श्रियं दुर्गा परमेश्वर्यै नमः दिव्यश्रीचन्दनं समर्पयामि ॐ श्री दुर्गा परमेश्वर्यै नमः हरिद्रादिकुङ्कुमादि मङ्गलद्रव्याणि समर्पयामि मङ्गलेरियं वधोरिमागुं समेत पश्यता सौभाग्यमस्ये दत्त्वा याथास्तं विपरेतना श्री दुर्गा परमेश्वर्यै नमः हरिद्राचूर्णं समर्पयामि सचित्रचित्रं च चिदयं तमस्मै चित्रक्षत्रचित्रतमं वयोधाम् चन्द्रं रयिं पुरवीरं बृहन्तं चन्द्रचन्द्राभिर्गृणते युवस्मा दुर्गा परमेश्वर्यै नमः कुङ्कुमचूर्णं समर्पयामि मनसा पुष्पं वेद पुष्पवान् प्रजावान् पशुमान् भवति चन्द्रमा वा अपां पुष्पं पुष्पवान् प्रजावान् पशुमान् भवति मनसः काममाकोतिं वाचः सत्यमशीमहि पशूनां रूपमन्नस्य वैश्रेष्ठयतां यशः दुर्गा परमेश्वर्यै नमः सर्वाभरणानि समर्पयामि पुष्पमालिकां समर्पयामि कर्दमेन प्रजाभूता मयि सम्भव कर्दम श्रियं वासय मे कुले मातरं पद्ममालिनी दुर्गा परमेश्वर्यै नमः पुष्पैः पूजयामि परमेश्वर्यै नमः ललाटं पूजयामि ओं शाकम्भर्यै नमः शिरः पूजयामि जगदम्बा श्रीदुर्गा परमेश्वर्यै नमः सर्वाण्यङ्गानि पूजा समर्पयामि ओं हरां हृदयाय नमः
ఓం హ్రీం శిరసే నమః ఓం హ్రౌం శిఖాయే నమః ఓం హ్రైః కవచాయ నమః ఓం హ్రౌం నేత్రత్రయాయ నమః ఓం హ్రః అస్త్రాయ నమః జగదంబా శ్రీదుర్గా పరమేశ్వర్యై నమః ప్రథమావరణపూజాం సమర్పయామి ఓం జయాయై నమః ఓం విజయాయ నమః ఓం కీర్త్యై నమః ఓం ప్రీత్యై నమః ఓం ప్రభాయై నమః ఓం శ్రద్ధాయై నమః ఓం మేధాయై నమః ఓం సరస్వత్యై నమః శ్రీ జగదంబా శ్రీదుర్గా పరమేశ్వర్యై నమః ద్వితీయావరణార్చనం సమర్పయామి ఓం చక్రాయ నమః ఓం శంఖాయ నమః ఓం గదాయ నమః ఓం ఖడ్గాయ నమః ఓం పాశాయ నమః ఓం అంకుశాయ నమః ఓం శరాయ నమః ఓం ధనుషే నమః జగదంబా శ్రీదుర్గా పరమేశ్వర్యై నమః తృతీయావరణార్చనం సమర్పయామి ఓం ఇంద్రాయ నమః ఓం అగ్నయే నమః ఓం యమాయ నమః ఓం నిరుతయే నమః ఓం వరుణాయ నమః ఓం వాయవే నమః ఓం కుబేరాయ నమః ఓం ఈశానాయ నమః ఓం బ్రహ్మణే నమః ఓం అనంతాయ నమః జగదంబా శ్రీదుర్గా పరమేశ్వర్యై నమః చతుర్థావరణపూజాం సమర్పయామి ఓం వజ్రాయ నమః ఓం శక్త్యై నమః ఓం దండాయ నమః ఓం ఖడ్గాయ నమః ఓం పాశాయ నమః ఓం అంకుశాయ నమః ఓం గదాయ నమః ఓం శూలాయ నమః ఓం చక్రాయ నమః ఓం పద్మాయ నమః జగదంబా శ్రీదుర్గా పరమేశ్వర్యై నమః పంచమావరణపూజాం సమర్పయామి అథ దుర్గా అష్టోత్తరశతనామ పూజాఖ్యం కర్మ కరిష్యే ఓం ప్రకాశమధ్యస్థిత చిత్స్వరూపాంబరాభయే సందధతీం త్రినేత్రాం సింధూరవర్ణామతికోమలాంగీం మాయామయీం తత్వమయీం నమామి. ఓం దుర్గాయై నమః ఓం శివాయై నమః ఓం మహాలక్ష్మ్యై నమః ఓం మహాగౌర్యై నమః ఓం చండికాయై నమః ఓం సర్వజ్ఞానై నమః ఓం సర్వలోకేష్యై నమః ఓం సర్వకర్మఫలప్రదాయై నమః ఓం సర్వతీర్థమయ్యై నమః ఓం పుణ్యాయై నమః ఓం దేవయోనయే నమః ఓం అయోనిజాయై నమః ఓం భూమిజాయై నమః ఓం నిర్గుణాయై నమః ఓం ఆధారశక్త్యై నమః ఓం అనేశ్వర్యై నమః ఓం నిర్గుణాయై నమః ఓం నిరహంకారాయై నమః ఓం సర్వగర్వవిమర్ధిన్యై నమః ఓం సర్వలోకప్రియాయై నమః ఓం వాణ్యై నమః ఓం సర్వవిద్యాతిదేవతాయై నమః ఓం పార్వత్యై నమః ఓం దేవమాత్రే నమః ఓం వనీషాయై నమః ఓం వింధ్యవాసిన్యై నమః ఓం తేజోవత్యై నమః ఓం మహామాత్రే నమః ఓం కోటిసూర్యసమప్రభాయై నమః ఓం దేవతాయై నమః ఓం వన్యరూపాయై నమః ఓం సదౌజసే నమః ఓం వర్ణరూపిణ్యై నమః ఓం గుణాశ్రయాయై నమః ఓం గుణమయ్యై నమః ఓం గుణత్రయవివర్జితాయై నమః ఓం కర్మజ్ఞానప్రదాయై నమః ఓం కాంతాయై నమః ఓం సంహారకారిణ్యై నమః ఓం ధర్మజ్ఞానాయై నమః ఓం ధర్మనిష్టాయై నమః ఓం సర్వకర్మ వివర్జితాయై నమః ఓం కామాక్షై నమః ఓం కామసంహర్త్రే నమః ఓం కామక్రోధ వివర్జితాయై నమః ఓం శాంకర్యై నమః ఓం శాంభవ్యై నమః ఓం శాంతాయై నమః ఓం చంద్రసూర్యాగ్నిలోచనాయై నమః ఓం సుజయాయై నమః ఓం జయభూమిష్టాయై నమః ఓం జాహ్నవ్యై నమః ఓం జనపూజితాయై నమః ఓం శాస్త్రాయై నమః ఓం శాస్త్రమయాయై నమః ఓం నిత్యాయై నమః ఓం శుభాయై నమః ఓం చంద్రార్ధమస్తకాయై నమః ఓం భారత్యై నమః ఓం భ్రామర్యై నమః ఓం కల్పాయై నమః ఓం కరాళ్యై నమః ఓం కృష్ణపింగళాయై నమః ఓం బ్రాహ్మ్యై నమః ఓం నారాయణ్యై నమః ఓం రౌద్రై నమః ఓం చంద్రామృతపరిశ్రుతాయై నమః ఓం జ్యేష్ఠాయై నమః ఓం ఇందిరాయై నమః ఓం మహామాయాయై నమః ఓం జగత్సృష్ట్యాధికారిణ్యై నమః ఓం బ్రహ్మాండకోటి సంస్థానాయై నమః ఓం కామిన్యై నమః ఓం కమలాలయాయై నమః ఓం కాత్యాయన్యై నమః ఓం కళాతీతాయై నమః ఓం కాలసంహారకారిణ్యై నమః ఓం యోగనిష్టాయై నమః ఓం యోగిగమ్యాయై నమః ఓం యోగిధ్యేయాయై నమః ఓం తపస్విన్యై నమః ఓం జ్ఞానరూపాయై నమః ఓం నిరాకారాయై నమః ఓం భక్తాభీష్టఫలప్రదాయై నమః ఓం భూతాత్మికాయై నమః ఓం భూతమాత్రే నమః ఓం భూతేశాయై నమః ఓం భూతదారిణ్యై నమః ఓం స్వధానార్యమధ్యగతాయై నమః ఓం షడాధారాదివర్ధిన్యై నమః ఓం మోహదాయై నమః ఓం అంశుభవాయై నమః ఓం శుభ్రాయై నమః ఓం సూక్ష్మాయై నమః ఓం మాత్రాయై నమః ఓం నిరాలసాయై నమః ఓం నిమగ్నాయై
नमः ओम नीलसंकासायै नमः ओम नित्यानन्दायै नमः ओम हरायै नमः ओम परायै नमः ओम सर्वज्ञानप्रदायै नमः ओम अनन्तायै नमः ओम सत्यायै नमः ओम दुर्लभरूपिण्यै नमः ओम सरस्वत्यै नमः ओम सर्वगतायै नमः ओम सर्वाभीष्टप्रदायै नमः ओम श्री पंचदुर्गायै नमः अष्टोत्तरशतनाम पुष्पार्चनं समर्पयामि। ఇప్పుడు అమ్మవారికి శతనామాలతో పూజ అయింది. ఇప్పుడు ఒకవైపు చండీ సప్తశతి పాఠం జరుగుతోంది. లలితా సహస్ర నామావళి శ్రీమాత్రే నమః శ్రీ మహారాజ్ఞే నమః అంటూ అమ్మవారికి ఇప్పుడు అర్చన జరుగుతుంది. అందరూ కూడా మనసులో శ్రీమాత్రే నమః అని అనుకుంటూ ఉండండి. ఎవరు మీకు అందరికీ వచ్చి ఉంటుంది నాకు తెలుసు లలితా సహస్రనామం. దయచేసి ఎవరు జోరుగా చెప్పొద్దండి, మీకు వస్తే మనసులో చెప్పుకోండి. ఒకవేళ ఆ ఫాస్ట్కి అందుకోలేకపోతే శ్రీమాత్రే నమః అని చెప్పండి, అంతేగాని తప్పులు మాత్రం చెప్పుకోవద్దండి. శ్రీమాత్రే నమః అని సంతతం జపం చేస్తూ ఉండండి. స్వామివారు నిదానంగా చెబుతూ ఉంటారు, దాన్ని అనుసరిస్తూ మీరు మనసులో శ్రీమాత్రే నమః అనుకుంటూ ఉండండి. లలితా సహస్రనామంతో పుష్పార్చన జరుగుతుంది. సింధూరారుణ విగ్రహాం త్రినయనాం మాణిక్యమౌళిస్ఫురత్తారానాయకశేఖరాం స్మితముఖీం మాపీనవక్షోరుహాం పాణిభ్యామణిపూర్ణరత్నచషకం రక్తోత్పలం బిభ్రతీం సౌమ్యాం రత్నఘటస్థరక్తచరణాం ధ్యాయేత్ పరామంబికాం అరుణాం కరుణాతరంగితాక్షీం ధృతపాశాంకుశపుష్పబాణచాపాం అణిమాధివిరావృతాం మయూఖైః అహమిత్యేవ విభావయేర్భవానీం ధ్యాయేత్ పద్మాసనస్థాం వికసితవదనాం పద్మపత్రాయతాక్షీం हेमाभां पीतवस्त्रां करकलितरसद्धेम पद्मां वराङ्गीं सर्वालङ्कारयुक्तां सततमभयदां भक्तनम्रां भवानीं श्रीविद्यां शान्तमूर्तिं सकलसुरनुतां सर्वसम्पत्प्रदात्रीं सकुङ्कुमविलेपनां मणिकचुम्बिकस्तूरिकां समन्दहसिते क्षणां ससरचापपाशाङ्कुशाम् अशेष जनमोहिनीं अरुणमाल्यभूषोज्ज्वलां जपाकुसुमभासुरां जपविदौ स्मरेदम्बिकाम् ओम ऐं ह्रीं श्रीं ओम श्रीमात्रे नमः ओम श्री महाराज्ञे नमः ओम श्रीमत्सिंहासनेश्वर्ये नमः ओम चितग्निकुण्डसम्भूतायै नमः ओम देवकार्यसमुद्यतायै नमः ओम बुद्ध्यद्भानुसहस्राभायै नमः ओम चतुर्बाहुसमन्वितायै नमः ओम रागस्वरूपपाषाढ्यायै नमः ओम क्रोधाकाराङ्कुशोज्ज्वलायै नमः ओम मनोरूपेक्षुकोदण्डायै नमः ओम पंचतन्मात्रसायकायै नमः ओम निजारुणप्रभापुरमत्यद्ब्रह्माण्डमण्डलायै नमः ओम चम्पकाशोकपुन्नागसौगन्धिकलसत्कचायै नमः ओम कुरुविन्दमणिश्रेणी कणत्कोटिर्मण्डितायै नमः ओम अष्टमे चन्द्रविभ्राजलकस्थलशोभितायै नमः ओम मुखचन्द्रकलङ्कापमृगनाभिविशेषकायै नमः ओम वदनस्मरमाङ्गल्यगृहतोरणचिल्लिकायै नमः ओम वक्त्रलक्ष्मीपरीवाहचलन्मीनावलोचनायै नमः ओम नमजम्बकपुष्पापनासादण्डविराजितायै नमः ओम ताराकान्तितिरस्कारिणासाभरणभासुरायै नमः ओम मन्दस्फुटप्रभावरमन्दितकामेशवादायै नमः ओम अनागतसात्वशुभस्मेराजितायै नमः ओम कामेशवन्दमाण्डलिशुद्धशोभितन्दरायै नमः ओम कनकाकरकेयूरकमलीभूतान्वितायै नमः ओम रत्नग्रेवे विद्याग्रोलपुतापलान्वितायै नमः ओम कामेश्वरप्रेमरत्नमणिमणिमस्तके नमः ओम आभ्यागवादरोहणलतावलकुलेत्वयै नमः ओम अक्षरवलताधारकासपण्यमध्यमायै नमः ओम स्तनभारतमध्यपट्टमन्तवडित्रयायै नमः ओम अरुणारुणकौस्तुभवस्त्रभासुपण्डितये नमः ओम रत्नकिरीटिकारण्यरसनाधामभूषितायै नमः ओम कामेशक्रान्तसौभाग्यमार्दवरुत्वयान्वितायै नमः ओम माणिक्यमुक्ताकारज्ञानप्रियकान्तायै नमः ओम इन्द्रलोकपरिच्युक्तस्फुरदुणाभयितायै नमः ओम गुणगुल्पायै नमः ओम पुष्पयुक्तप्रदान्वितायै नमः ओम नकथेतिसञ्जननवचिन्तमोगुणायै नमः ओम पदत्रयप्रभाजनपराकुसरोरुहायै नमः ओम संज्ञानमणिमन्दिरमण्डितस्मिपदाभुजायै नमः ओम वराळमण्डलमनायै नमः ओम महालावण्यसेवते नमः ओम सर्वारुणायै नमः ओम नवद्यान्यै नमः ओम सर्वाभरणभूषितायै नमः ओम शिवायै नमः ओम शिवकामेश्वरप्रस्थायै नमः ओम शिवास्वादिवल्लभायै नमः ओम सुमेरमध्यस्वप्रस्थायै नमः ओम श्रीमन्नगरनायकायै नमः ओम चित्तामणिगृहान्तस्थायै नमः ओम पंचब्रह्मात्मसिद्धायै नमः ओम महाभगवानविश्वस्तायै नमः ओम जगद्वनवासिन्यै नमः
ओम सुधा सागर मध्यस्थाय नमः ओम कामाक्षी नमः ओम कामदायिनी नमः ओम देवर्षण संघात स्तोयमान आत्मने भवाय नमः ओम पंडा समदव युक्त सिद्ध सेना समन्विताय नमः ओम संपत्तरे समारूढ़ सिंधुर प्रज सेविताय नमः ओम अश्वारूढ़ निष्ठा कोटि कोटि विराजताय नमः ओम चक्रराज रथारूढ़ सर्वाय निष्ठुताय नमः ओम गिरि चक्र रथारूढ़ मंत्रिणे प्रसेविताय नमः ओम गिरि चक्र रथारूढ़ दंडनाथ पुरस्कृताय नमः ओम ज्वाला मार्ग काकृत अग्नि प्राकार अध्यगाय नमः ओम खंड संयुक्त युक्त सिद्ध प्रमाणिताय नमः ओम विद्यावराग नमोनम निरीक्षण सुरक्षिताय नमः ओम खंडम प्रदोषित बाला विक्रम नंदिताय नमः ओम मंत्रिण्यंबा वेद विषं मददोषिताय नमः ओम शुक्र प्राणहरण वाराहि विजयंदिताय नमः ओम कामेश्वर कालो श्री गणेशाय नमः ओम महागणेश निर्विघ्न यंत्र प्रहारिताय नमः ओम वन्ना सुरेंद्र मुक्त संत्रप्त चमचिने नमः ओम कराकुली नमोत्पन्न नारायण दिशाकृते नमः ओम महापाशुता नित्यदासुरसहिताय नमः ओम कामेश्वर संतता सुवर्णा दर्शोनिहाय नमः ओम ब्रह्मविद्र महेन्द्र देव संस्कृत ओम समयाचार तत्पराय नमः ओम मूलाधारे निलयाय नमः ओम ब्रह्मग्रंथि विभेदिन्ये नमः ओम मणिपुरांतरदिताय नमः ओम विष्णुग्रंथि विभेदिन्ये नमः ओम आज्ञाचक्रांतरालस्थाय नमः ओम रुद्रग्रंथि विभेदिन्ये नमः ओम सहस्राराम्बुजारूढाय नमः ओम सुधासाराभिवर्षिन्ये नमः ओम तटलतसमृच्ये नमः ओम षट्चक्रोपरि संस्थिताय नमः ओम महाशक्त्यै नमः ओम कुण्डलिन्ये नमः ओम विशतत्वतनयस्यै नमः ओम भवान्यै नमः ओम भवनागम्याय नमः ओम भवारण्यकुटारिकाय नमः ओम भद्रप्रियाय नमः ओम भद्रमूर्त्यै नमः ओम भक्तसौभाग्यदायिन्ये नमः ओम भक्तिप्रियाय नमः ओम भक्तिगम्याय नमः ओम भक्तिवस्याय नमः ओम भयापहाय नमः ओम शाम्भव्ये नमः ओम शारदाराध्याय नमः ओम शर्वाण्ये नमः ओम शर्मदायिन्ये नमः ओम शांकर्ये नमः ओम श्रीकर्ये नमः ओम साध्वे नमः ओम शरच्चंद्रनिभाननाय नमः ओम शातोदर्ये नमः ओम शांतिमत्ये नमः ओम निराधाराय नमः ओम निरंजनाय नमः ओम निर्लेपाय नमः ओम निर्मलाय नमः ओम नित्याय नमः ओम निराकाराय नमः ओम निराकुलाय नमः ओम निर्गुणाय नमः ओम निष्कलाय नमः ओम शांताय नमः ओम निष्कामाय नमः ओम निरपप्लवाय नमः ओम नित्यमुक्ताय नमः ओम निर्विकाराय नमः ओम निष्प्रपंचाय नमः ओम निराश्रयाय नमः ओम नित्यशुद्धाय नमः ओम नित्यबुद्धाय नमः ओम निर्वद्याय नमः ओम निरंतराय नमः ओम निष्कारणाय नमः ओम निष्कलंकाय नमः ओम निरुपाधये नमः ओम निरेश्वराय नमः ओम निरागाय नमः ओम रागमदन्ये नमः ओम निर्मदाय नमः ओम मदनासिन्ये नमः ओम निश्चिन्ताय नमः ओम निरहंकाराय नमः ओम निर्मोहाय नमः ओम मोहनाशिन्ये नमः ओम निर्ममाय नमः ओम ममताहंत्रे नमः ओम निष्पापाय नमः ओम पापनाशिन्ये नमः ओम निष्क्रोधाय नमः ओम क्रोधसमन्ये नमः ओम निर्लोभाय नमः ओम लोभनाशिन्ये नमः ओम निस्संशयाय नमः ओम संशयज्ञे नमः ओम निर्भवाय नमः ओम भवनाशिन्ये नमः ओम निर्विकल्पाय नमः ओम निर्यबाधाय नमः ओम निर्भेदाय नमः ओम भेदनाशिन्ये नमः ओम निर्नाशाय नमः ओम मृत्युमधन्ये नमः ओम निष्क्रियाय नमः ओम निष्परिग्रहाय नमः ओम निस्तुलाय नमः ओम नीलचक्राय नमः ओम निरपायाय नमः ओम निरत्ययाय नमः ओम दुर्लभाय नमः ओम दुर्गाय नमः ओम दुर्गायै नमः ओम दुःखहन्त्रे नमः ओम सुखप्रदाय नमः ओम दुष्टदुराय नमः ओम दुराचारसमन्ये नमः ओम दोषवर्जिताय नमः ओम सर्वज्ञाय नमः ओम सान्द्रकरुणाय नमः ओम समानादिकवर्जिताय नमः ओम सर्वशक्तिमये नमः ओम सर्वमंगलाय नमः ओम सद्गतिप्रदाय नमः ओम सर्वेश्वर्ये नमः ओम सर्वमये नमः ओम सर्वमन्त्रस्वरूपिण्ये नमः ओम सर्वयन्त्रात्मिकाय नमः ओम सर्वतन्त्ररूपाय नमः ओम मनोन्मन्ये नमः ओम माहेश्वर्ये नमः ओम महादेव्ये नमः ओम महालक्ष्म्ये नमः ओम रणप्रियाय नमः ओम महारूपाय नमः ओम महापूज्याय नमः ओम महापातकनाशिन्ये नमः ओम महामायाय नमः ओम महासत्वाय नमः ओम महाशक्त्यै नमः ओम महारत्ये नमः ओम महाभोगाय नमः ओम महेश्वर्ये नमः ओम महावीर्याय नमः ओम महाबलाय नमः ओम महाबुद्ध्ये नमः महासिद्धे नमः ओम महायोगेश्वरेश्वर्ये नमः ओम महातंत्राय नमः ओम महामंत्राय नमः ओम महायंत्राय नमः ओम महासनाय नमः ओम महायागक्रमाराध्याय नमः ओम महामैरवपूजिताय नमः ओम महेश्वर महाकल्प महातांडव साक्षिण्ये नमः ओम महाकामेश महिष्ये नमः ओम महात्रिपुरसुंदर्ये नमः ओम चतुष्षष्टिपचाराढ्याय नमः ओम चतुष्षष्टिकलामये नमः ओम महाचतुष्षष्टिकोटियोगणिगणसेविताय नमः ओम मनविद्याय नमः ओम चंद्रविद्याय नमः ओम चंद्रमण्डलमध्यगाय नमः ओम चारुरूपाय नमः ओम चारुहासाय नमः ओम चारुचंद्रकलाधराय नमः ओम चिराचर जगन्नाथाय नमः ओम चक्रराजनिकेतनाय नमः ओम पार्वत्यै नमः ओम पद्मनयनाय नमः ओम पद्मनागसमुप्रभाय नमः ओम मच्चप्रेतासनासीनाय नमः ओम मच्चं ब्रह्मस्वरूपिण्ये नमः ओम चिन्मये नमः ओम परमानन्दाय नमः ओम विज्ञानघनरूपिण्ये नमः ओम ध्यानध्यातृध्येयरूपाय नमः ओम धर्मविवर्जिताय नमः ओम प्राज्ञात्मिकाय नमः ओम तुर्याय नमः ओम सर्वावस्थाविवर्जिताय नमः ओम सृष्टिकर्त्रे नमः ओम ब्रह्मरूपाय नमः ओम गोप्त्रे नमः ओम गोविन्दरूपिण्ये नमः ओम संहारिण्ये नमः ओम रुद्ररूपाय नमः ओम तिरोधनकर्ये नमः ओम ईश्वर्ये नमः ओम सदाशिवाय नमः अनुग्रहप्रदाय नमः ओम पंचकृत्यपरायणाय नमः ओम भानुमण्डलमध्यस्थाय नमः ओम भैरव्ये नमः ओम भगवालिन्ये नमः ओम पद्मासनाय नमः ओम भगवत्ये नमः ओम पद्मनाभसहोदर्ये नमः ओम उन्मेष निमिषोत्पन्न विपन्न भुवनावल्ये नमः ओम सहस्रशीर्षपतनाय नमः ओम सहस्राक्षे नमः ओम सहस्रपदे नमः ओम आब्रह्मगिरिजरण्ये नमः ओम ऋणाश्रमविधायिन्ये नमः ओम निजाज्ञारूपनिगमाय नमः ओम पुण्यपुण्यफलप्रदाय नमः ओम श्रुतिसीमन्तसिन्धूरीकृतपादाब्जदुलिकाय नमः ओम सकलागवसन्दोह शुक्तिसम्पुटमुक्तिकाय नमः
ఓం పురుషార్థప్రదాయ నమః ఓం పూర్ణాయ నమః ఓం భోగిన్యే నమః ఓం భువనేశ్వర్యే నమః ఓం అంబికాయ నమః ఓం అనాదినిధనాయ నమః ఓం హరి బ్రహ్మేంద్ర సేవితాయ నమః నారాయణ్యే నమః నాదరూపాయ నమః నామరూప వివర్జితాయ నమః హ్రీంకార్యే నమః శ్రీమత్యే నమః హృద్యాయ నమః హేయోపాదే వర్జితాయ నమః రాజరాజార్చితాయ నమః రాజ్ఞే నమః రమ్యాయ నమః రాజీవలోచనాయ నమః రంజన్యే నమః రమణ్యే నమః రస్యాయ నమః ఓం రంజకింకిణమేకలాయ నమః ఓం రమాయ నమః ఓం రాకేంద్రపదనాయ నమః ఓం రతిరూపాయ నమః ఓం రతిప్రియాయ నమః ఓం రక్షాకర్యే నమః ఓం రాక్షసగ్నే నమః ఓం రామాయ నమః ఓం రమణల్మటాయ నమః ఓం కామ్యాయ నమః ఓం కామకళారూపాయ నమః ఓం కదమ్మ కుసుమప్రియాయ నమః ఓం కళ్యాణ్యే నమః ఓం జగదేకందాయ నమః ఓం కరుణారసాగరాయ నమః ఓం కళావత్యే నమః ఓం కళాలాపాయ నమః ఓం కాంతాయ నమః ఓం కాదంబరీ ప్రియాయ నమః ఓం వరదాయ నమః ఓం వామనాయనాయ నమః ఓం వారుణేమద విహ్వలాయ నమః ఓం విశ్వాదికాయ నమః ఓం వేదవేద్యాయ నమః వింధ్యాచల నివాసిన్యే నమః ఓం విధాత్రే నమః ఓం వేదజనన్యే నమః ఓం విష్ణుమాయాయ నమః ఓం విలాసిన్యే నమః ఓం క్షేత్రస్వరూపాయ నమః ఓం క్షేత్రసే నమః ఓం క్షేత్రజ్ఞపాలిన్యే నమః ఓం క్షయవృద్ధి వినిర్ముక్తాయ నమః ఓం క్షేత్రబాల సమర్చితాయ నమః ఓం విజయాయ నమః ఓం విమలాయ నమః ఓం వంద్యాయ నమః ఓం వందార జనవత్సలాయ నమః ఓం వాగ్వాదిన్యే నమః ఓం వామకేశ్యే నమః ఓం అగ్నిమండలవాసిన్యే నమః ఓం భక్తిమత్కలపలితికాయ నమః ఓం పశుపాశ విమోచన్యే నమః ఓం సమృతాశేషపాషండాయ నమః ఓం సదాచార ప్రవర్తికాయ నమః ఓం తాపత్రయాగ్ని సంతత్వ సమాహ్లాదన చంద్రికాయ నమః ఓం తరుణ్యే నమః ఓం తాపసారాధ్యాయ నమః ఓం తరమధ్యాయ నమః ఓం తమోపహాయ నమః ఓం చిత్యే నమః ఓం తత్పదలక్షార్థాయ నమః ఓం చిదేకరస్వరూపిణ్యే నమః ఓం స్వాత్మానందలవిభూత బ్రహ్మాద్యానంద సందత్యే నమః ఓం పరాయే నమః ఓం ప్రత్యక్షరూపాయ నమః ఓం పశ్యంత్యే నమః ఓం పరదేవతాయ నమః ఓం మధ్యమాయ నమః ఓం వైఖరీరూపాయ నమః ఓం భక్తమానసంసికాయ నమః ఓం కామేశ్వర ప్రణాఢ్యే నమః ఓం కృతజ్ఞాయ నమః ఓం కామపూజితాయ నమః ఓం శృంగారరసంపూర్ణాయ నమః ఓం జయాయ నమః ఓం జాలంధరస్థితాయ నమః ఓం ఓఢ్యాన పీఠ నిలయాయ నమః ఓం బిందుమండలవాసిన్యే నమః ఓం రహోయాగ క్రమారాధ్యాయ నమః ఓం రహస్దర్పదర్పితాయ నమః ఓం సత్యప్రసాదిన్యే నమః విశ్వసాక్షిణ్యే నమః ఓం సాక్షిపడితాయ నమః ఓం షడంగ దేవతాయుక్తాయ నమః షాడ్గుణ్య పరిపూరితాయ నమః ఓం నిత్యక్లిన్నాయ నమః ఓం నిరుపమాయ నమః ఓం నిర్వాణ సుఖదాయిన్యే నమః ఓం నిత్యాషోడశికరూపాయ నమః ఓం శ్రీకంఠార్థ శరీరిణ్యే నమః ఓం ప్రభావత్యే నమః ఓం ప్రభారూపాయ నమః ఓం ప్రసిద్ధాయ నమః ఓం పరమేశ్వర్యే నమః ఓం మూల ప్రకృతే నమః ఓం అవ్యక్తాయ నమః ఓం వ్యక్తావ్యక్త స్వరూపిణ్యే నమః ఓం వ్యాపిన్యే నమః ఓం విబుధాకారాయ నమః ఓం విద్యా స్వరూపిణ్యే నమః ఓం మహాకామేశమయిదాకుముదాహ్లాదకౌముద్యే నమః ఓం భక్తమో భేద భానుమద్భాను సంతత్యే నమః ఓం శివదూత్యే నమః ఓం శివారాధ్యాయ నమః ఓం శివమూర్త్యే నమః ఓం శివంకర్యే నమః ఓం శివప్రియాయ నమః ఓం శివపరాయ నమః ఓం శిష్టేష్టాయ నమః ఓం శిష్టపూజితాయ నమః ఓం అప్రమేయాయ నమః ఓం స్వప్రకాశాయ నమః ఓం మనోవాచామగోచరాయ నమః ఓం చిచ్చక్తియే నమః ఓం చేతనారూపాయ నమః ఓం జడశక్తియే నమః ఓం జడాత్మికాయ నమః ఓం గాయత్రీ నమః ఓం వ్యాహృత్యే నమః ఓం సంధ్యాయే నమః ఓం ద్విజవృంద నిషేవితాయ నమః ఓం తత్వాసనాయ నమః ఓం తస్యై నమః ఓం తుభ్యం నమః ఓం మయ్యై నమః ఓం పంచకోశాంతరస్థితాయ నమః ఓం నిసీమోహిన్యే నమః ఓం నిత్యయౌవనాయ నమః ఓం మదశాలిన్యే నమః మదగోరితరక్తాక్షే నమః ఓం మదపాటలకంఠభువే నమః ఓం చందనద్రవదిద్దాంగే నమః ఓం చాంబై కుసుమప్రియాయ నమః ఓం కుశలాయ నమః ఓం కోమలాకారాయ నమః ఓం కురుకుళ్ళాయ నమః ఓం కులేశ్వరాయ నమః ఓం కులకుండాలయ నమః ఓం కౌళ మార్గతత్ప్రసేవితాయ నమః ఓం కుమారగణనాదాంబాయ నమః తుష్ట్యై నమః ఓం పుష్ట్యై నమః ఓం మత్యై నమః ఓం ధృత్యై నమః ఓం శాంత్యై నమః ఓం స్వస్తివత్యై నమః ఓం కాంత్యై నమః ఓం నందిన్యై నమః ఓం విఘ్ననాశిన్యై నమః ఓం తేజోవత్యై నమః ఓం త్రినయనాయ నమః ఓం లలాక్షి కామరూపిణ్యై నమః ఓం మాలిన్యై నమః ఓం హంసిన్యై నమః ఓం మాత్రే నమః ఓం మలయాచలభాసిన్యై నమః ఓం సుముఖ్యై నమః ఓం నలిన్యై నమః ఓం సుబ్రవే నమః ఓం శోభనాయ నమః ఓం సురనాయకాయ నమః ఓం కాలకంఠ్యై నమః ఓం కాంతిమత్యై నమః ఓం క్షోభిన్యై నమః ఓం సూక్ష్మరూపిణ్యై నమః ఓం వజ్రేశ్వర్యై నమః ఓం వామదేవ్యై నమః ఓం వయ్యవస్థాభివర్జితాయ నమః ఓం సిద్ధేశ్వర్యై నమః ఓం సిద్ధవిద్యాయ నమః ఓం సిద్ధమాత్రే నమః ఓం యశస్విన్యై నమః ఓం విశుద్ధచక్రనిలయాయ నమః ఓం రక్తవర్ణాయ నమః ఓం త్రిలోచనాయ నమః ఓం ఖడ్వాంగాదిప్రహరణాయ నమః ఓం ఉదరేక సమన్వితాయ నమః ఓం పాయసాన్నప్రియాయ నమః ఓం త్వక్స్థాయ నమః ఓం పశులోకభయంకర్యై నమః ఓం అమృతాదిజ మహాశక్తి సంప్రదాయ నమః ఓం డాగ్నేశ్వర్యై నమః ఓం అనాహతాబ్జనళయాయ నమః ఓం శ్యామాభాయ నమః ఓం వదనద్వయాయ నమః ఓం తంశ్రోజ్వలాయ నమః ఓం అక్షమాలాదిహృదయాయ నమః రుధిర సంస్థితాయ నమః ఓం కాళరాత్రాదిశక్త్యోగభృతాయ నమః ఓం స్నిగ్ధౌదనప్రియాయ నమః ఓం మహావీరేంద్రప్రదాయ నమః ఓం రాకిణ్యంబాస్వరూపిణ్యై నమః ఓం రాకిణ్యంబాస్వరూపిణ్యై నమః ఓం మణిపూరాబ్జనళయాయ నమః ఓం వదనత్రయ సంవితాయ నమః ఓం వజ్రాకాయుధోపేతాయ నమః ఓం డామర్యాదిభిరావృతాయ నమః ఓం రక్తవర్ణాయ నమః ఓం మాంసనిష్టాయ నమః ఓం గుడాన్నప్రీతమానసాయ నమః ఓం సమస్త భక్త సుఖదాయ నమః ఓం లాకిణ్యంబాస్వరూపిణ్యై నమః ఓం స్వాదిష్టానాంబుజగతాయ నమః ఓం చిత్రోక్త మనోహరాయ నమః ఓం శూలాధ్యేయ సంపన్నాయ నమః ఓం పీతవర్ణాయ నమః ఓం అధిగర్భితాయ నమః ఓం మేధోనిష్టాయ నమః ఓం మధుప్రీతాయ నమః ఓం బంధిన్యాది సమన్వితాయ నమః ఓం తద్ధన్యాసక్త హృదయాయ నమః ఓం కాకిని రూపధారిణ్యై నమః ఓం మూలాధారాంబుజారూఢాయ నమః ఓం పంచవక్త్రాయ నమః ఓం అస్థి సంస్థితాయ నమః ఓం అంకుశాది ప్రహరణాయ నమః ఓం వరదాది నిషేవితాయ నమః ఓం ముగ్ధౌదనాసక్త చిత్తాయ నమః ఓం సాకిన్యంబా స్వరూపిణ్యై నమః ఓం ఆజ్ఞాచక్రాబ్జనళయాయ నమః ఓం శుక్లవర్ణాయ నమః ఓం
షడాననాయ నమః ఓం మధ్యాసంస్థాయ నమః ఓం అంశవతే ముఖ్యశక్తిసమన్వితాయ నమః ఓం హరిద్రానైకరసికాయ నమః ఓం మహాగిరిరూపధారిణ్యే నమః ఓం సహస్రదళపద్మస్థాయ నమః ఓం సర్వవర్ణోపశోభితాయ నమః ఓం సర్వాయుధరాయ నమః ఓం శుక్లసంస్థితాయ నమః ఓం సర్వతోముఖ్యే నమః ఓం సర్వోదనప్రీతిచిత్తాయ నమః ఓం యాకిన్యంబాస్వరూపిణ్యే నమః ఓం యాకిన్యంబాస్వరూపిణ్యే నమః ఓం స్వాహాయ నమః ఓం స్వధాయ నమః ఓం అమత్యే నమః ఓం మేధాయ నమః ఓం శృత్యే నమః ఓం స్మృత్యే నమః ఓం అనుత్తమాయ నమః ఓం పుణ్యకీర్తియే నమః ఓం పుణ్యలభ్యాయ నమః ఓం పుణ్యశ్రవణకీర్తనాయ నమః ఓం పులోమజార్చితాయ నమః ఓం మందమోచిన్యే నమః ఓం బర్బరాలకాయ నమః ఓం విమర్శరూపిణ్యే నమః ఓం విద్యాయే నమః ఓం వియదాదిజగత్ప్రసవే నమః ఓం సర్వవ్యాధిప్రశమన్యే నమః ఓం సర్వమృత్యునివారిణ్యే నమః ఓం అగ్రగణ్యాయ నమః అచింత్యరూపాయ నమః ఓం కలకలమశనాశిన్యే నమః ఓం కాత్యాయన్యే నమః ఓం కాత్యాయన్యే నమః ఓం కాళహంత్రే నమః ఓం కమలాక్షనిషేవితాయ నమః ఓం తాంబూలపురితముఖ్యే నమః ఓం దాడమీ కుసుమప్రభాయే నమః ఓం మృగాక్షే నమః ఓం మోహిన్యే నమః ఓం ముఖ్యాయే నమః ఓం మృడాన్యే నమః ఓం మిత్రరూపిణ్యే నమః ఓం నిత్యతృప్తాయ నమః ఓం భక్తనిధియే నమః ఓం నియంత్రే నమః ఓం నిఖిలేశ్వర్యే నమః ఓం మైత్రాదివాసనాలభ్యాయ నమః ఓం మహాప్రళయసాక్షిణ్యే నమః ఓం పరాశక్త్యే నమః ఓం పరాయే నమః ఓం నిష్ఠాయే నమః ఓం ప్రజ్ఞానఘనరూపిణ్యే నమః ఓం మాధ్వీపానాలసాయ నమః ఓం మత్తాయ నమః ఓం మాతృకావరణరూపిణ్యే నమః ఓం మహాకైలాసనిలయాయ నమః ఓం మృడాల మృదోర్లతాయ నమః ఓం మహనీయాయ నమః ఓం దయామూర్తియే నమః ఓం మహాసామ్రాజ్యశాలిన్యే నమః ఓం ఆత్మవిద్యాయ నమః ఓం మహావిద్యాయ నమః ఓం శ్రీవిద్యాయ నమః ఓం కామసేవితాయ నమః ఓం శ్రీ షోడశాక్షరి విద్యాయ నమః ఓం త్రికూటాయ నమః ఓం కామకోటికాయ నమః ఓం కటాక్ష కింకరీ భూతకమలాకోటి సేవితాయ నమః ఓం శిరస్థితాయ నమః ఓం చంద్రనిభాయ నమః ఓం భాలస్థాయ నమః ఓం ఇంద్రధనప్రభాయ నమః ఓం హృదయస్థాయ నమః ఓం త్రికోణాంతరదీపికాయ నమః ఓం దాక్షాయిన్యే నమః ఓం దైత్యహంత్రే నమః ఓం దక్షైగ్నవినాశిన్యే నమః ఓం దరాందోడు దీర్ఘాక్షే నమః ఓం దరహాసోజ్వలన్ముఖ్యే నమః ఓం గురుమూర్తియే నమః ఓం గుణనదయే నమః ఓం గోమాత్రే నమః ఓం గుహజన్మభువే నమః ఓం దేవేశే నమః ఓం దండనీతిస్థాయ నమః ఓం దహరాకాశరూపిణ్యే నమః ఓం ప్రతపన్ముఖ్యరాకాంతతిథిమండలపూజితాయ నమః ఓం కళాత్మికాయ నమః ఓం కళానాథాయ నమః ఓం కావ్యాలాపవినోదిన్యే నమః ఓం సచామరరమా వాణి సవ్యదక్షిణ సేవితాయ నమః ఓం ఆదిశక్తియే నమః ఓం అమేయాయ నమః ఓం ఆత్మనే నమః ఓం పరమాయే నమః ఓం పావనాకృతయే నమః ఓం అనేక కోటి బ్రహ్మాండ జనన్యే నమః ఓం దివ్య విగ్రహాయ నమః ఓం క్లీంకార్యే నమః ఓం కేవలాయ నమః ఓం గుహ్యాయ నమః ఓం కైవల్యపదాయిన్యే నమః ఓం త్రిపురాయ నమః ఓం త్రిజగద్వంద్యాయ నమః ఓం త్రిమూర్తియే నమః ఓం త్రిదిశేశ్వర్యే నమః ఓం త్రక్షర్యే నమః ఓం దివ్యగంధాఢ్యాయ నమః ఓం సింధూరతిలకాంచితాయ నమః ఓం ఉమాయ నమః ఓం శైలేంద్రతనయాయ నమః ఓం గౌర్యే నమః ఓం గంధర్వసేవితాయ నమః ఓం విశ్వగర్భాయ నమః ఓం స్వర్ణకరాయ నమః ఓం వరదాయ నమః ఓం వాగదేశ్వర్యే నమః ఓం ధ్యానగమ్యాయ నమః ఓం అపరిచ్ఛేద్యాయ నమః ఓం జ్ఞానదాయ నమః ఓం జ్ఞానరూపిణ్యే నమః ఓం జ్ఞాన విగ్రహాయ నమః ఓం సర్వవేదాంత సంవేద్యాయ నమః ఓం సత్యానంద స్వరూపిణ్యే నమః ఓం లోపాముద్రార్చితాయ నమః ఓం లీలాక్లుప్త బ్రహ్మాండ మండలాయ నమః ఓం అదృశ్యాయ నమః ఓం దృశ్యరహితాయ నమః ఓం విజ్ఞాత్రే నమః ఓం వేద్యవర్జితాయ నమః ఓం యోగిన్యే నమః ఓం యోగదాయ నమః ఓం యోగ్యాయ నమః ఓం బ్రాహ్మణ్యే నమః ఓం బ్రాహ్మ్యే నమః ఓం బ్రహ్మానందాయ నమః ఓం బలిప్రియాయ నమః ఓం భాషారూపాయ నమః ఓం బృహస్సేనాయ నమః ఓం భావాభావవివర్జితాయ నమః ఓం సుకారాధ్యాయ నమః ఓం శుభకర్యే నమః ఓం శోభనాశుల్భాగత్యే నమః ఓం రాజరాజేశ్వర్యే నమః ఓం రాజ్యదాయిన్యే నమః ఓం రాజ్యవల్లభాయ నమః ఓం రాజత్కృపాయ నమః ఓం రాజపీఠ నివేశిత నిజాశ్రితాయ నమః ఓం రాజలక్ష్మీ నమః ఓం కోశనాథాయ నమః ఓం చతురంగబలేశ్వర్యే నమః ఓం సామ్రాజ్యదాయిన్యే నమః ఓం సత్యసంధాయ నమః ఓం సాగరమేకలాయ నమః ఓం దీక్షితాయ నమః ఓం దైత్యసమన్యే నమః ఓం సర్వలోకపశంకర్యే నమః ఓం సర్వార్థదాత్రే నమః ఓం సావిత్రే నమః ఓం సచ్చిదానందరూపిణ్యే నమః ఓం దేశకాలపరిచిన్నాయ నమః ఓం సర్వగాయ నమః ఓం సర్వమోహిన్యే నమః ఓం సరస్వత్యే నమః ఓం శాస్త్రమయే నమః ఓం గుహాంబాయ నమః ఓం గుహ్యరూపిణ్యే నమః ఓం సర్వోపాధివిర్ముక్తాయ నమః ఓం సంప్రదాయేశ్వర్యే నమః ఓం సాధువే నమః ఏ నమః గురుమండలరూపిణ్యే నమః కులోత్తీర్ణాయ నమః మాయాయ నమః భగవత్యే నమః సాధువే నమః గురుమండలరూపిణ్యే నమః కులోత్తీర్ణాయ నమః భగారాధ్యాయ నమః మాయాయ నమః మధుమత్యే నమః మఖ్యే నమః గుణాంబాయ నమః గుహ్యకారాధ్యాయ నమః కోమలాంగే నమః గురుప్రియాయ నమః స్వతంత్రాయ నమః సర్వతంత్రేశే నమః దక్షిణామూర్తిరూపిణ్యే నమః ఓం సనకాది సమారాధ్యాయ నమః ఓం శివజ్ఞానప్రదాయిన్యే నమః ఓం చిత్కలాయ నమః ఓం ఆనందకలికాయ నమః ఓం ప్రేమరూపాయ నమః ఓం ప్రియంకర్యే నమః ఓం నామపారాయణప్రీతాయ నమః ఓం నంది విద్యాయ నమః ఓం నటేశ్వర్యే నమః ఓం మిథ్యా జగతిధిష్ఠానాయ నమః ఓం ముక్తిదాయ నమః ఓం ముక్తిరూపిణ్యే నమః ఓం లాస్యప్రియాయ నమః ఓం లయాకర్యే నమః ఓం లజ్జాయ నమః ఓం బ్రహ్మాదివందితాయ నమః ఓం భవదావసదావృష్ట్యే నమః ఓం పాపారణ్యదవానలాయ నమః ఓం దౌర్భాగ్యదోలవాదోలాయ నమః ఓం జరత్వాంతరవిప్రభాయ నమః ఓం భాగ్యాబ్ధిచంద్రికాయ నమః ఓం భక్తచిత్తకేకిగణఘనాయ నమః ఓం రోగపర్వతదంబోళయే నమః ఓం మృత్యుదారుకుటారికాయ నమః ఓం మాహేశ్వర్యే నమః ఓం మహాకాళ్యే నమః ఓం మహాగ్రాసాయ నమః ఓం మహాజనాయ నమః అపర్ణాయ నమః ఓం చండికాయ నమః ఓం చండముండాసురనిషూదిన్యే నమః ఓం క్షరాక్షరాత్మికాయ నమః ఓం సర్వలోకేశ్యే నమః ఓం విశ్వధారిణ్యే నమః ఓం త్రివర్గదాత్రే నమః ఓం
ఓం శుభగాయ నమః ఓం త్ర్యంబకాయ నమః ఓం త్రిగుణాత్మికాయ నమః ఓం స్వర్గాపవర్గదాయ నమః ఓం శుద్ధాయ నమః ఓం జపా పుష్ప నిభాకృతయే నమః ఓం ఓజోవత్యే నమః ఓం జ్యోతిధరాయ నమః ఓం యజ్ఞరూపాయ నమః ఓం ప్రియవ్రతాయ నమః ఓం దురారాధ్యాయ నమః ఓం దురాదర్శాయ నమః ఓం పాటలీక సుమప్రియాయ నమః ఓం మహత్యే నమః ఓం మీననిలయాయ నమః ఓం మందార కుసుమప్రియాయ నమః ఓం విరారాధ్యాయ నమః ఓం విరాట్ రూపాయ నమః ఓం విరజాయ నమః ఓం విశ్వతముఖ్యే నమః ఓం ప్రత్యగ్రూపాయ నమః ఓం పరాకాశాయ నమః ఓం ప్రాణదాయ నమః ఓం ప్రాణరూపిణ్యే నమః ఓం మార్తాండ భైరవారాధ్యాయ నమః ఓం మంత్రిణేశ్వరాధ్యురే నమః ఓం త్రిపురతే నమః ఓం జయశ్రేనాయ నమః ఓం నిశ్రేగుణ్యాయ నమః ఓం పరాపరాయ నమః ఓం సత్యజ్ఞానానందరూపాయ నమః ఓం సామరస్యపరాయణాయ నమః ఓం కవర్తిన్యే నమః ఓం కళామాలాయ నమః ఓం కామదుగే నమః ఓం కామరూపిణ్యే నమః ఓం కళానిధియే నమః ఓం కావ్యకళాయ నమః ఓం రసజ్ఞాయ నమః ఓం రససేబధయే నమః ఓం పుష్టాయ నమః ఓం పురాతనాయ నమః ఓం పూజ్యాయ నమః ఓం పుష్కరాయ నమః ఓం పుష్కరక్షణాయ నమః ఓం పరస్మే జ్యోతిషే నమః ఓం పరస్మే ధామ్నే నమః ఓం పరమాణవే నమః ఓం పరత్పరాయ నమః ఓం పాశహస్తాయ నమః ఓం పాశహంత్రే నమః ఓం పరమంత్ర విభేదిన్యే నమః ఓం మూర్తాయ నమః ఓం అమూర్తాయ నమః ఓం అనిద్రుప్తాయ నమః ఓం మునిమాన సంస్కాయ నమః ఓం సత్యవ్రతాయ నమః ఓం సత్యరూపాయ నమః ఓం సర్వాంతర్యామిన్యే నమః ఓం సత్యే నమః ఓం బ్రహ్మణ్యే నమః ఓం బ్రహ్మణే నమః ఓం జనన్యే నమః ఓం బహురూపాయ నమః ఓం బుధార్చితాయ నమః ఓం ప్రసవిత్రే నమః ఓం ప్రచండాయ నమః ఓం ఆజ్ఞాయ నమః ఓం ప్రతిష్ఠాయ నమః ఓం ప్రకటాకృతే నమః ఓం ప్రాణేశ్వర్యే నమః ఓం ప్రాణదాత్రే నమః ఓం పంచాశత్పీఠరూపిణ్యే నమః ఓం విశృంఖలాయ నమః ఓం వీరవక్తస్థాయ నమః ఓం వీరమాత్రే నమః ఓం వియత్ప్రసవే నమః ఓం ముకుందాయ నమః ఓం ముక్తినిలయాయ నమః ఓం మూలవిగ్రహరూపిణ్యే నమః ఓం భావజ్ఞాయ నమః ఓం భవరోగజ్ఞే నమః ఓం భవచక్రప్రవర్తిన్యే నమః ఓం చందసారాయ నమః ఓం శాస్త్రసారాయ నమః ఓం మంత్రసారాయ నమః ఓం తలోదర్యే నమః ఓం ఉదారకీర్తయే నమః ఓం బుద్ధామ వైభవాయ నమః ఓం వర్ణరూపిణ్యే నమః ఓం జన్మ మృత్యుజరాతృప్తిన విశ్రాంతిదాయిన్యే నమః ఓం సర్వోపనిషదుష్టాయ నమః ఓం శాంత్యాతీతకళాత్మికాయ నమః ఓం గంభీరాయ నమః ఓం గగనాంతస్థాయ నమః ఓం గర్వితాయ నమః ఓం గానడోలుపాయ నమః ఓం కల్పనారహితాయ నమః ఓం కాష్టాయ నమః ఓం అకాంతాయ నమః ఓం కాంతార్థ విగ్రహాయ నమః ఓం కార్యకారణ నిర్ముక్తాయ నమః ఓం కామకలి నిరంగితాయ నమః ఓం కనకాడంగాయ నమః ఓం లీలా విగ్రహధారిణ్యే నమః ఓం అజాయ నమః ఓం క్షయ నిర్ముక్తాయ నమః ఓం ముక్తాయ నమః ఓం క్షిప్రప్రసాదిన్యే నమః ఓం అంతర్ముఖ సుమారాధ్యాయ నమః ఓం మహిర్ముఖ సుదుర్లభాయ నమః ఓం త్రియే నమః ఓం త్రివర్గ నిలయాయ నమః ఓం త్రిస్థాయ నమః ఓం త్రిపురమాలిన్యే నమః ఓం నిరామయాయ నమః ఓం నిరాలంబాయ నమః ఓం వాతారామాయ నమః ఓం సుధాస్మృత్యే నమః ఓం సంసార పంక నిర్భగ్న సముద్రణ పండితాయ నమః ఓం యజ్ఞప్రియాయ నమః ఓం యజ్ఞకర్త్రే నమః ఓం యజమాన స్వరూపిణ్యే నమః ఓం ధర్మాధారాయ నమః ఓం ధనాధ్యక్షాయ నమః ఓం ధనధాన్య వివర్ధిన్యే నమః ఓం విప్రప్రియాయ నమః ఓం విప్రరూపాయ నమః ఓం విశ్వభ్రమణకారిణ్యే నమః ఓం విశ్వగ్రాసాయ నమః ఓం విద్రుమాభాయ నమః ఓం వైష్ణవ్యే నమః ఓం విష్ణురూపిణ్యే నమః ఓం అయోనయే నమః ఓం యోననిలయాయ నమః ఓం కూటస్థాయ నమః ఓం కులరూపిణ్యే నమః ఓం వీరగోష్ఠే ప్రియాయ నమః ఓం వీరాయ నమః ఓం నైష్కర్మ్యాయ నమః ఓం నాదరూపిణ్యే నమః ఓం విజ్ఞానకలనాయ నమః ఓం కళ్యాయ నమః ఓం విదగ్ధాయ నమః ఓం బైందవాసనాయ నమః ఓం తత్వాదిగాయ నమః ఓం తత్వమయే నమః ఓం తత్వమర్థస్వరూపిణ్యే నమః ఓం సామగానప్రియాయ నమః ఓం సౌమ్యాయ నమః ఓం సదాశివకుటుంబిన్యే నమః ఓం సవ్యాపసవ్యమార్గస్థాయ నమః ఓం సర్వాపద్నివారణ్యే నమః ఓం స్వస్థాయ నమః ఓం స్వభావమోదరాయ నమః ఓం ధీరాయ నమః ఓం ధీరసమర్చితాయ నమః ఓం చైతన్యార్కి సమారాధ్యాయ నమః ఓం చైతన్య కుసుమప్రియాయ నమః ఓం సదోదితాయ నమః ఓం సదాదుష్టాయ నమః ఓం తరుణాదిత్య పాటలాయ నమః ఓం దక్షిణారాధ్యాయ నమః ఓం ధరస్మర ముఖాంబుజాయ నమః ఓం కౌళినీ కేవలాయ నమః ఓం ఆర్ఘ్య కైవల్య పదదాయిన్యే నమః ఓం స్తోత్రప్రియాయ నమః ఓం స్తుతిపత్యే నమః ఓం శృతి సంస్కృత వైభవాయ నమః ఓం మనస్విన్యే నమః ఓం మనమతే నమః ఓం మహేశే నమః ఓం మంగళాకృత్యే నమః ఓం విశ్వమాత్రే నమః ఓం జగత్తాత్రే నమః ఓం విశాలాక్షే నమః ఓం విరాగిన్యే నమః ఓం ప్రగల్భాయ నమః ఓం పరామోదారాయ నమః ఓం పరామోదాయ నమః ఓం మనోన్మణ్యే నమః ఓం వ్యోమకేశే నమః ఓం విమానస్థాయ నమః ఓం వజ్రిణ్యే నమః ఓం వామకేశ్వర్యే నమః ఓం పంచయజ్ఞప్రియాయ నమః ఓం పంచప్రేత పంచాదిశాయిన్యే నమః ఓం పంచమ్యే నమః ఓం పంచభూతేశ్వరే నమః పంచసంఖ్యోపచారిణ్యే నమః ఓం శాశ్వత్యే నమః ఓం శాశ్వతైశ్వర్యాయ నమః ఓం శర్మదాయ నమః ఓం శంభుమోహిన్యే నమః ఓం ధరాయ నమః ఓం ధరసుతాయ నమః ఓం ధన్యాయ నమః ఓం ధర్మిణ్యే నమః ఓం ధర్మవర్ధిన్యే నమః ఓం లోకాతీతాయ నమః ఓం గుణాతీతాయ నమః ఓం సర్వాతీతాయ నమః ఓం శమాత్మికాయ నమః ఓం బంధూకకుసుమప్రఖ్యాయ నమః ఓం బాలాయ నమః ఓం లీలా వినోదిన్యే నమః ఓం సుమంగళ్యే నమః ఓం సుఖకర్యే నమః ఓం సువేషాఢ్యాయ నమః ఓం సువాసిన్యే నమః ఓం సువాసినర్చన ప్రీతాయ నమః ఓం శోభనాయ నమః ఓం శుద్ధమానసాయ నమః ఓం బిందు తర్పణ సంతుష్టాయ నమః ఓం పూర్వజాయ నమః ఓం త్రిపురాంబికాయ నమః ఓం దశముద్రాయ నమః ఓం త్రిపురాశ్రీపసంకర్యే నమః ఓం జ్ఞానముద్రాయ నమః ఓం జ్ఞానగమ్యాయ నమః ఓం జ్ఞానజ్ఞేయస్వరూపిణ్యే నమః ఓం యోనిముద్రాయ నమః ఓం త్రికండేశ్యే నమః ఓం త్రిగుణాయ నమః ఓం అంబాయే నమః ఓం త్రికోణగాయ నమః ఓం అనఘాయ నమః ఓం అద్భుతచారిత్రాయ నమః ఓం వాంఛితార్థప్రదాయిన్యే నమః ఓం అభ్యాసాథయజ్ఞాతాయ నమః ఓం షడధ్వాతీతరూపిణ్యే నమః ఓం అవ్యాజకరుణామూర్తయే నమః ఓం అజ్ఞానద్వాంతదీపికాయ నమః ఓం ఆబాలగోపవిదితాయ నమః ఓం సర్వానుల్యంఘశాసనాయ నమః ఓం శ్రీచక్రరాజనిలయాయ నమః ఓం
ఓం శ్రీమత్త్రిపురసుందర్యై నమః ఓం శ్రీ శివాయ నమః ఓం శివశక్త్యైకరూపిణ్యై నమః శ్రీ లలితాంబికాయై నమః శ్రీ దుర్గా పరమేశ్వర్యై నమః శ్రీ పంచదుర్గాయై నమః ఓం ప్రకృత్యై నమః ఓం వికృత్యై నమః ఓం విద్యాయై నమః ఓం సర్వభూతహితప్రదాయై నమః ఓం శ్రద్ధాయై నమః ఓం విభూత్యై నమః ఓం సురభ్యై నమః ఓం పరమాత్మికాయై నమః ఓం వాచై నమః ఓం పద్మాలయాయ నమః ఓం శుచయై నమః ఓం స్వాహాయ నమః ఓం స్వధాయ నమః ఓం సుధాయ నమః ఓం ధన్యాయ నమః ఓం హిరణ్మయై నమః ఓం లక్ష్మీ నమః ఓం నిత్యపుష్టాయ నమః ఓం విభావర్యై నమః ఓం ఆదిత్యై నమః ఓం దిత్యై నమః ఓం దీప్తాయ నమః ఓం వసుదాయ నమః ఓం వసుదారణ్యై నమః ఓం కమలాయ నమః ఓం కాంతాయ నమః ఓం కామాక్షై నమః ఓం క్రోధ సంభవాయ నమః ఓం అనుగ్రహప్రదాయ నమః ఓం బుద్ధయ నమః ఓం అనఘాయ నమః ఓం అశోకాయ నమః ఓం హరివల్లభాయ నమః ఓం అమృతాయ నమః ఓం దీప్తాయ నమః ఓం లోకశోక వినాశిన్యై నమః ఓం ధర్మ నిలయాయ నమః ఓం కరుణాయ నమః ఓం లోకమాత్రే నమః ఓం పద్మప్రియాయ నమః ఓం పద్మహస్తాయ నమః ఓం పద్మాక్షే నమః ఓం పద్మసంభవాయ నమః ఓం పద్మనాభప్రియాయ నమః ఓం రమాయ నమః ఓం పద్మమాలాధరాయ నమః ఓం దేవ్యై నమః ఓం పద్మిన్యై నమః ఓం పద్మగంధిన్యై నమః ఓం పుణ్యగంధాయ నమః ఓం సుప్రసన్నాయ నమః ఓం ప్రసాదాభిముఖ్యై నమః ఓం ప్రభాయ నమః ఓం చంద్రాయ నమః ఓం చంద్రవదనాయ నమః ఓం చంద్ర సహోదర్యై నమః ఓం చతుర్భుజాయ నమః ఓం చంద్రరూపాయ నమః ఓం ఇందిరాయ నమః ఓం ఇంద్రసూతురాయ నమః ఓం ఆహ్లాదరణ్యై నమః ఓం పుష్ట్యై నమః ఓం తుష్ట్యై నమః ఓం శివాయ నమః ఓం శివకర్యై నమః ఓం విమలాయ నమః ఓం విశ్వజనన్యై నమః ఓం పుష్ట్యై నమః ఓం తుష్ట్యై నమః ఓం దారిద్ర్యనాశిన్యై నమః ఓం రీతపుష్కరణ్యై నమః ఓం శాంతాయ నమః ఓం శుక్లమాల్యాంబరాయ నమః ఓం శ్రీయై నమః ఓం భాస్కర్యై నమః ఓం బిల్వనిర్యాయ నమః ఓం వరారోహాయ నమః ఓం యశస్విన్యై నమః ఓం వసుందరాయ నమః ఓం ఉదారాంగాయ నమః ఓం హరిణ్యై నమః ఓం హేమమాలిన్యై నమః ఓం ధనధాన్యకర్యై నమః ఓం సిద్ధయే నమః ఓం శ్రేణ సౌమ్యాయ నమః ఓం శుభప్రదాయ నమః ఓం నృపేశుదానందాయ నమః వరలక్ష్మీ నమః వసుప్రదాయ నమః శుభాయ నమః హిరణ్యప్రాకారాయ నమః సముద్రతనయాయ నమః జయాయ నమః మంగళదేవ్యై నమః విష్ణుపత్న్యై నమః ప్రసన్నాక్షై నమః నారాయణ సమాశ్రితాయ నమః దారిద్ర్యధ్వంసిన్యై నమః దేవ్యై నమః సర్వభద్రవారణ్యై నమః నవదుర్గాయ నమః మహాకాళ్యై నమః బ్రహ్మ విష్ణు శివాత్మికాయ నమః త్రికాల జ్ఞాన సంపన్నాయ నమః భువనేశ్వర్యై నమః శ్రీ మహాలక్ష్మ్యై నమః శ్రీ పంచదుర్గాయై నమః నానావిధ పరిమళపత్ర పుష్పాక్షతాన్ సమర్పయామి హేమమాలినీం సూర్యాం హిరణ్మయీం లక్ష్మీం జాతవేదో మమావహ దర్శయామి ఆచమనం సమర్పయామి యజ్ఞం కరిష్యే ఓం ఆర్ద్రాం యః కరణీం యష్టిం సువర్ణాం హేమమాలినీం సూర్యాం హిరణ్మయీం లక్ష్మీం జాతవేదో మమావహ పుండరీకాక్ష గోవింద వాసుదేవ జగత్పతే మయార్పితమిదం ద్రవ్యం పవిత్రం కురు సర్వదా సమర్పయామి హస్తౌ ప్రక్షాళయామి పాదౌ ప్రక్షాళయామి శుద్ధాచమనం సమర్పయామి తాం ఆవహ జాతవేదో లక్ష్మీర్మనపగామినీం యస్యాం హిరణ్యం ప్రభూతం గావో దాస్యోస్వాన్ విందేయం పురుషానహం శ్రీ పంచదుర్గాయై నమః తాంబూలం సమర్పయామి హిరణ్యగర్భాయ నమః సువర్ణపుష్పదక్షిణాం సమర్పయామి సమస్తోపచారాన్ సమర్పయామి అత నీరాజనం ఓం శ్రియ జాతశ్రియ ఆనిరేయాయ శ్రియం వయాజరుద్రభ్యో దధాతి శ్రియం వసానా అమృతత్వమాయన్భవం చ సత్యాసామిథ మితద్రౌ లోకపాలిని మాతకి జై దుర్గా పరమేశ్వరీ మాతకి జై పంచదుర్గా మాతకి జై कात्यायनाय विद्महे कन्याकुमारी धीमहि तन्नो दुर्गः प्रचोदयात् महादेव्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मीः प्रचोदयात् देव्यै च विद्महे ब्रह्मपत्न्यै च धीमहि तन्नो वाणी प्रचोदयात् महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वत्यात्मकचण्डिका परमेश्वर्यै नमः दुर्गा परमेश्वर्यै नमः वेदोक्तदिव्यमन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि अथ
प्रदक्षिण नमस्काराख्यं कर्म करिष्ये श्री दुर्गा परमेश्वरी नमः नमो देवी महादेवी शिवाय नमः नमः प्रकृते भद्राय नमः दुर्गा परमेश्वरी नमः समर्पयामि ओम दामग्निवर्णां तपसा ज्वलन्ते वैरोधने कर्मफलसिद्धा दुर्गां बुद्धिदानदाय स्वां प्रदक्षिण చేయడానికి दुर्गां देवीं शरणमहं प्रपद्ये सततसुरसे नमः रौद्राय नमो नित्याय गौर्ये धात्रे नमो नमः ज्योत्साय चेतरूपिणे सुखाय नमः दुर्गा परमेश्वरी नमः नमस्कारं समर्पयामि ओम अग्नेऽङ्कारयानभ्यो अस्मान् स्वस्तिभिरति दुर्गा विश्वाः पोषभक्षे बहलान् सर्वे भवादोगाः कल्याणे प्रदावृद्धे देवो नमो नमः नैरदेवो भृतां लक्ष्मी सर्वाण्येते नमो नमः श्री दुर्गा परमेश्वर्यामि ओम विश्वारिणा दुर्गा जातवे तस्य छन्दनामादत्तादिवर्षे अग्ने अत्यवर्णजाज्ञानो अस्माकं बोध्यविदाधनुना दुर्गायै दुर्गपारायै सारायै सर्वकारिणी ख्यात्यै तथैव कृष्णायै धूम्रायै सर्वं नमः श्री दुर्गा परमेश्वर्यै नमः प्रदक्षिण नमस्कारं समर्पयामि ओम प्रथमात्मकं धामानमुग्रमग्निगं भवेम परमार्थस्थात् पुनः परश्वती दुर्गा विश्वाक्षामद्देवो अधिदुर्गाग्निः अधिसौम्यादरोग्रायै यदास्तस्यै नमो नमः नमो निमित्तप्रतिष्ठायै देव्यै नमो नमः श्री दुर्गा परमेश्वर्यै नमः नमस्कारं समर्पयामि ओम प्रज्ञागमेभ्यो अक्षरेश्वराभ्यो दानप्रदानमवैष्णवे लोकैहमादेवतादेवे सर्वभूतेषु चेतनेभ्यभिधीयते नमस्तस्यै 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 नमो नमः परमेश्वर्यै नमः नमस्कारं समर्पयामि ओम हिरण्यवर्णां हरिणीं सुवर्णरजस्वरां विद्यां हिरण्मयीं लक्ष्मीं ज्ञानवेदभमावहाय सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः परमेश्वर्यै नमः नमस्कारं समर्पयामि ओम दामहावहदादेवेदो लक्ष्मीं मनोगामिनी तस्यां हिरण्यं प्रभूतन्ते यज्ञावश्वमदृशानः या देवी सर्वभूतेषु नित्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः परमेश्वर्यै नमः नमस्कारं समर्पयामि ओम अश्वघोर्वाङ्गतमध्यामस्तिरादप्रबोधिनी श्रियं देवी उपक्वये श्रीर्मादेवीर्दुषदां या देवी सर्वभूतेषु नित्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः परमेश्वर्यै नमः नमस्कारं समर्पयामि ओम कांसोऽस्मिदाभिन्नप्राकाराभार्याचरन्ते वृत्तान्तर्भयन्ते तन्मे सिदां पद्मवर्णां तामिहोपक्वये श्रियं या देवी सर्वभूतेषु छायारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः परमेश्वर्यै नमः नमस्कारं समर्पयामि ओम चन्द्रां प्रभासाञ्जसान्तरन्ते श्रियं लोके देवतिष्ठापदारां तां तद्देवीं शरणमहं प्रपद्ये लक्ष्मीं मे रक्षतां त्वां वृणे या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः परमेश्वर्यै नमः नमस्कारं समर्पयामि ओम आदित्यवर्णे तपसोऽधिजातो वनस्पतिः सर्ववृक्षोऽधिबिम्बः श्यामलादितपसादिगन्धुमायान्तरायाश्च भाग्या लक्ष्मी या देवी सर्वभूतेषु कृष्णारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः परमेश्वर्यै नमः नमस्कारं समर्पयामि ओम उभयधुमान् देवसखाकीर्तिश्चमणिनाथः भूतोत्पिरास्तेऽस्मिन् कीर्तिवृद्धिं ददातु मे सर्वभूतेषु क्षान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः परमेश्वर्यै नमः नमस्कारं समर्पयामि ओम शक्तिपादाबलान् ज्येष्ठावलक्ष्मीर्नाशयाम्यहम् अभूतिपदनुर्नित्य सर्वाण्यर्पदमे गृहात् सर्वभूतेषु जातरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः परमेश्वर्यै नमः नमस्कारान् समर्पयामि सर्वभूतानां तामिहोपक्वये श्रियं या देवी सर्वभूतेषु लज्जारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः परमेश्वर्यै नमः नमस्कारान् समर्पयामि सत्यमशीमहि सर्वभूतेषु शान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः परमेश्वर्यै नमः नमस्कारं समर्पयामि ओम कर्तवेन प्रजाभूता मयि सम्भवकर्तवाशयर्वासे मे कुले भातां पद्ममालिनी या देवी सर्वभूतेषु श्रद्धारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः परमेश्वर्यै नमः नमस्कारं समर्पयामि ओम आपस्सुजन्तस्मिग्धानित्येन मे गृहे देवी मातरं श्रियं वासे मे कुले या देवी सर्वभूतेषु
नमस्तस्यै नमो नमः नमस्तस्यै 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 नमो नमः हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदममावह सर्वभूतेषु वृत्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः ऐश्वर्ये नमः नमोदास्योऽश्वान् विद्येयं पुरुषानहम् या देवी सर्वभूतेषु स्मृतिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः दुर्गा परमेश्वर्ये नमः नमस्कारान् समर्पयामि ॐ इयमा ददात्र भसमृणच्युतं दिवो दासंवध्र्य अश्वाया दाशुषे याशश्वं तमाचखादा वसं पणिन्दादे धात्राणीत विदाशारस्वती या देवी सर्वभूतेषु दयारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः परमेश्वर्ये नमः नमस्कारं समर्पयामि ॐ इयं शुष्मेभिर्सखायि वारुजत्सानो किरीणां विषेभिः रोर्मिभिः पारावदघ्नीमवासेषु भक्तिभिः सरस्वतीमाविवासे मथीतिभिः या देवी सर्वभूतेषु तुष्टरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः दुर्गा परमेश्वर्ये नमः नमस्कारं समर्पयामि ॐ सरस्वती देवनिधो निबर्हय प्रजां विश्वस्य प्रजायस्य मायिनाः उतक्षितिभ्यो वनीरविन्दो विषमेभ्यो अस्रवो वाचति या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः नमस्कारं समर्पयामि ॐ प्रणो देवी सरस्वती वाजेभिर्वाजिनीवते धीरामावित्र्यावत् या देवी सर्वभूतेषु भ्रान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः श्री दुर्गा परमेश्वर्ये नमः प्रदक्षिण नमस्कारं समर्पयामि ॐ यस्वा देव सरस्वत्युपब्रूते धने हिते इन्द्रण्णवृत्रदूर्ये इन्द्रियाणामधिष्ठात्री भूतानां चाखिलेषु या भूतेषु सदन्तस्य व्याप्यै देव्यै नमो नमः दुर्गा परमेश्वर्ये नमः नमस्कारं समर्पयामि ॐ तुन्दे एव सरस्वत्यभावाजेषु वाजिनी तदा आभूषेवानस्सनिं चितिरूपेण या कृत्स्नमेतद्व्याप्यस्थिता जगत् नमस्तस्यै 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 नमो नमः श्री दुर्गा परमेश्वर्ये नमः नमस्कारं समर्पयामि ॐ उतस्या नः सरस्वती घोरा हिरण्यवर्तनिः वृत्रघ्नीवट्टिजुष्टितिं सुतासुरैः पूर्वभीष्टसंश्रयातुसासुरेन्द्रेण दिनेषु सेविता करोतु शुभे दिनेश्वरेषु भद्राण्यभिहन्तु जापतः श्री दुर्गा परमेश्वर्ये नमः नमस्कारान् समर्पयामि अनन्तो अक्रोतस्त्वेषश्चार्षणवः अमश्चरादिरोरुवत् या साम्प्रतं चोद्धतैत्यदापितैरस्माभिरीशा च सुरैर्नमस्यते या च स्मृता तत्क्षणमेव हन्ति न सर्वापदो भक्तिविनम्रमूर्तिभिः श्री दुर्गा परमेश्वर्ये नमः प्रदक्षिण नमस्कारं समर्पयामि ॐ सा नो विश्वा अतिद्विषस्वसरोरण्या ऋतावरी अदन्नहे एव सूर्याः या च स्मृता तत्क्षणमेव हन्ति नः सर्वापदो भक्तिविनम्रमूर्तिभिः करोतु सा नः शुभे दुरेश्वरी शुभानि भद्राण्यभिहन्तु जापदः दुर्गा परमेश्वर्ये नमः नमस्कारं समर्पयामि ॐ उत नः प्रिया प्रियासु सप्तस्वा सासुजुष्टा सरस्वती स्तोम्या आभूत् सर्वस्य बुद्धिरूपेण जनस्य हृदि संस्थिते स्वर्गापवर्गदे देवि नारायणि नमोस्तुते परमेश्वर्ये नमः नमस्कारान् समर्पयामि అందరూ కూర్చోండి कलाकाष्ठादिरूपेण परिणामप्रदायिनी विश्वस्योपरतो शक्ये नारायणि नमोस्तुते सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरि नारायणि नमोस्तुते सर्वस्यार्तिहरे देवि नारायणि नमोस्तुते हंसयुक्तविभानस्ते ब्रह्माणि रूपधारिणी कौशाम्बहक्षरिके देवि नारायणि नमोस्तुते त्रिशूलचन्द्राहिधरे महावृषभवाहिनी माहेश्वरी स्वरूपेण नारायणि नमोस्तुते मयूरकुक्कुटवृते महाशक्तिधरे नघे
कौमारी रूपसंस्थाने नारायणि नमोऽस्तुते शङ्खचक्रगदाशाङ्गगृहीत परमायुधे प्रसीद वैष्णवी रूपे नारायणि नमोऽस्तुते नृसिंहरूपेणोग्रेण हन्तं दैत्यान् कृतोद्यमे त्रैलोक्यत्राणसहिते नारायणि नमोऽस्तुते किरीट
కుపుత్రో జాయేత క్వచిదపి కుమాతా న భవతి పృథివ్యాం పుత్రాస్తే జనని బహవః సంతి సరళాః పరం తేషాం మధ్యే విరళతరళోహం తవ సుతః మదీయోయం త్యాగः సముచితమిదన్నో తవ శివే కుపుత్రో జాయేత క్వచిదపి కుమాతా న భవతి. కళ్ళు మూసుకొని ధ్యానం చేసుకోండి. మహాత్మ్యం చెబితే నేను ఇంతసేపు ఎందుకు ధ్యానం చేసుకోలేదా అనిపిస్తుంది. ధ్యానం చేసుకోండి. తథాపి త్వం స్నేహం మయి నిరుపమం యత్ ప్రగురుషే కుపుత్రో జాయేత క్వచిదపి కుమాతా న భవతి. జగన్మాతర్మా దేవాన్ వివిధ విధి సేవా కులతయా మయా పంచాశీతేరధికమపనీతే తు వయసి ఇదానీం చేన్మాతస్తవ యది కృపానాపి భవితా నిరాలంబో లంబోదర జననికం యామి శరణం. శ్వపాకో జల్పాకో భవతి మధుపాకోపమగిరా నిరాతంకో రంకో విహరతి చిరం కోటి కనకైః తవాపర్ణే కర్ణే విశతి మనువర్ణే ఫలమిదం. జనః కో జానీతే జనని జపనీయం జపవిదో చితాభస్మాలేపో గరళమశనం దిక్పటధరో జటాధారీ కంఠే భుజగపతిహారీ పశుపతిః కపాలీభూతేషో భుజతి జగదీశైకపదవీ భవానీ త్వత్పాణిగ్రహణ పరిపాటీ ఫలమిదం. నమోక్షస్యాకాంక్షా నభవిభవాంఛాపి చ నమే న విజ్ఞానాపేక్షా శశిముఖి సుఖేచ్ఛాపి న పునః అతస్త్వాం సంయాజే జనని జననం యాతు మమ వై మృడాని రుద్రాణి శివ శివ భవానీతి జపతః నరారాధితాసి విధినా వివిధోపచారైః కిం ప్రోక్ష చింతనరపకృతం వచోభిః శ్యామే త్వమేవ యది కించన మయ్యనాథే ధత్సే కృపాముచితమంబ పరం తవైవ ఆపత్సు మగ్నస్మరణం త్వదీయం కరోమి దుర్గే కరుణార్ణవే శివే నైతచ్చఠత్వం మమ భావయేథా క్షుధా తృషార్తా జరణీ విస్మరంతి జగదంబ విచిత్రమత్ర కిం పరిపూర్ణా కరుణాస్తి చేన్మయీ అపరాధ పరంపరావృతం నహి మాతా సముపేక్షతే సుతం మత్సమః పాతకీ నాస్తి పాపఘ్నే త్వత్సమాహి ఏవం జ్ఞాత్వా మహాదేవి యథా యోగ్యం తథా కురు. ఇప్పుడు వరకు చెప్పింది దేవి అపరాధ క్షమా స్తోత్రం. ఇప్పుడు దీని అర్థం నేను ఒకసారి చెప్తాను. మీరందరూ కళ్ళు మూసుకొనే ధ్యానం చేసుకోండి. ఆ యొక్క అర్థాన్ని భావన చేసుకోండి. అందరూ కూడా కళ్ళు మూసుకోండి. మొదటి నమంత్రోణో యంత్రం అనేటువంటి అనువాకం అంతా కూడా, అమ్మా నాకు మంత్రాలు తెలియవు, యంత్రాలు తెలియవు, నిన్ను ఎలా స్తుతించాలో, ఎలా ఆవాహన చేయాలో, ఎలా ధ్యానించాలో కూడా తెలియదు. ముద్రల జ్ఞానం కానీ, నా బాధను నీ వద్ద ఎలా చెప్పుకోవాలో కూడా నాకు తెలియదు. కానీ ఓ తల్లి, నిన్ను శరణు వేడి అనుసరిస్తే నా సమస్త క్లేశాలు తొలగిపోతాయని మాత్రమే నాకు తెలుసు అనేటువంటిది మొదటి శ్లోక భావన. రెండవ శ్లోకం విధేరజ్ఞానేనా అనేటువంటి శ్లోకంలో, ఓ శివాత్మిక కామేశ్వరి, పూజా విధి విధానాలు తెలియకపోవడం వల్ల, పేదరికం వల్ల, మనోవ్యాకులత వల్ల నీ దివ్య చరణాల సేవలో నేను చేసిన తప్పులను పొరపాట్లను క్షమించు. లోకంలో చెడ్డ కుమారులు ఉండవచ్చుగాక, కానీ ఎక్కడైనా చెడ్డ తల్లి ఉంటుందా? తల్లి ఉండదు కదా. ఆ విధంగా
తల్లి ఎప్పుడూ బిడ్డను క్షమిస్తుంది కదా, నీవు కూడా నన్ను అలాగే క్షమించు. 3వ శ్లోకం, పృథివ్యాం పుత్రాస్థే. ఈ భూమిపై నీకు ఉత్తములైన యోగ్యులైన కుమారులు ఎందరో ఉండవచ్చు, కానీ వారిలో అత్యంత చంచలమైనటువంటి వాడిని నేను, అజ్ఞానినైన పుత్రుడిని నేను మాత్రమే అయి ఉన్నాను. అయినప్పటికీ ఓ మాత, నన్ను విడిచిపెట్టడం నీకు తగదు. కుపుత్రుడు ఉండవచ్చుగాక, కానీ కుమాత ఉండదు కదా అంటూ ఆ చరణం ముగుస్తుంది. 4వ శ్లోకం, జగన్మాత తవ చరణ సేవా నరచిత అనేటువంటి శ్లోకం. ఓ జగజ్జనని, నేను నీ చరణ సేవ చేయలేదు, నీ పూజ కోసం ఏ ధనాన్ని సమర్పించలేదు, అయినా కూడా నాపై నీవు నిరుపమానమైనటువంటి ప్రేమానురాగాలు చూపుతున్నావు. కుపుత్రుడు ఉంటాడు కానీ చెడ్డ కొడుకు ఉంటాడు కానీ చెడ్డ తల్లి ఉండదు కదా తల్లి. పరిత్యక్వా దేవా వివిధ విధ సేవాకులతయా. ఓ లంబోదరుని మాత అంటే వినాయకుడి తల్లి, రకరకాల దేవతల పూజలతో కాలం గడిపి వయసు మళ్ళిన తర్వాత ఇతర దేవతలందరినీ విడిచిపెట్టి నిన్ను శరణు కోరాను. ఇప్పుడు నీ కృప కూడా నాపై లేకపోతే దిక్కులేని నేను ఇంకెవరిని శరణు వేడుతాను తల్లి అనేటువంటి అర్థం వస్తుంది. 6వ శ్లోకంలో శ్వపాకో జల్పాకో అనేటువంటి శ్లోకం. ఓ అపర్ణాదేవి, నీ నామస్మరణ యొక్క ఒక్క శబ్దం చెవిన పడితే చాలు, చండాలుడు కూడా తేనె వంటి మధురమైనటువంటి మాటలు మాట్లాడే పండితుడవుతాడు తల్లి. దరిద్రుడు నిశ్చింతగా కోట్లాది సువర్ణాలతో వైభవాన్ని అనుభవిస్తాడు. నీ కృపా కటాక్షాలు ఉంటే చాలు తల్లి. సమర్థుడు మహోన్నతుడు కానివాడు ఎవరుంటారు తల్లి అని చెబుతున్నారు. 7వ శ్లోకం, చితాభస్మాలేపో గరళమశనం దిక్పటధరో అనేటువంటి శ్లోకం. ఓ భవానీ, శ్మశాన భస్మాన్ని పూసుకొని విషాన్ని తింటూ దిగంబరుడై జటలను ధరించి మెడలో సర్పాలను హారాలుగా వేసుకొని చేతిలో కపాలాన్ని పట్టుకున్నటువంటి పశుపతి అంటే శివుడు సమస్త జగత్తుకు ఈశ్వరుడయ్యాడు. ఎలా అయ్యాడని నేను అనుకుంటున్నాను తెలుసా? నిన్ను పాణిగ్రహణం చేసుకోవడం ద్వారానే ఆయనకు అంత వైభవం వచ్చింది తల్లి అని చెప్తున్నారు. 8వ శ్లోకం, ఓ చంద్రముఖి, నాకు మోక్షం పట్ల ఆకాంక్ష లేదు, భౌతిక సుఖ భోగాలపై కోరిక లేదు, విజ్ఞానాన్నో లేక ఇతర సుఖాలనో కోరడం లేదు. నా ఆయుష్ ముగిసే వరకు నిరంతరం మృడాని రుద్రాని శివ శివ భవానీ అని నీ దివ్య నామాలను జపిస్తూ నా కాలం గడిచిపోవాలని మాత్రమే నిన్ను ప్రార్థిస్తున్నాను. 9వ శ్లోకం, నారాధితోసి విధినా వివిధోపచారై అనేటువంటి శ్లోకం. ఓ శ్యామాంబిక, నిన్ను శాస్త్రోక్తంగా వివిధ ఉపచారాలతో ఆరాధించలేను. కఠినమైన ఆలోచనలతో అనుచితమైన మాటలతో కాలాన్ని వృధా చేశాను తల్లి ఇప్పటి వరకు. అయినప్పటికీ అనాథనైన నాపై నీవు దయ చూపిస్తున్నావంటే అది నీ మాతృత్వానికే తగిన గొప్ప గుణం తల్లి. 10వ శ్లోకం, ఆపత్సుమగ్న స్మరణం తదామి. ఓ అమ్మా, నేను ఆపదల్లో చిక్కుకున్నప్పుడు మాత్రమే నిన్ను స్మరిస్తున్నానని భావించి నాపై కోపపడకు తల్లి. ఆకలితో దాహంతో అలమటించేటువంటి పిల్లలు మాత్రమే కదా తల్లిని ఎక్కువగా గుర్తు చేసుకుంటారు. 11వ శ్లోకం, జగదంబ విచిత్రమత్రకిం. ఓ జగజ్జనని, తీవ్రమైన అపరాధాల వర్షంలో మునిగిపోయిన నాలాంటి పుత్రుడిపై నీవు పరిపూర్ణమైన కరుణను చూపించడంలో ఆశ్చర్యమేమీ లేదు. ఎందుకంటే ఎంతటి అపరాధి అయినప్పటికీ తల్లి తన సంతానాన్ని ఎప్పటికీ ఉపేక్షించదు కదా, అలాగే నీవు కూడా నన్ను కాపాడు తల్లి అని. చివరి శ్లోకం అందరూ అలాగే కళ్ళు మూసుకొని ధ్యానం చేసుకుంటూ చెప్పండి. మత్సమః పాతకీ నాస్తి పాపఘ్ని త్వత్సమానహి ఏవం జ్ఞాత్వా మహాదేవి యథా యోగ్యం తథా కురు. ఈ శ్లోకంలో మహాదేవి, నా అంతటి పాపి అపరాధి మరొకరు ఎవరూ లేరు, అలాగే పాపాలను నశింపజేసే నీ అంతటి దయామయి కూడా మరొకరు లేరు. ఈ విషయాన్ని గ్రహించి నీకు ఏది యోగ్యమనిపిస్తే అది చెయ్యి తల్లి అని చెప్పి మనం దయతో ఆర్తితో మనం అమ్మవారిని ప్రార్థించాం. ఇది శ్రీమత్ పరమహంస పరివ్రాజకాచార్యవర్య శ్రీ గోవింద భగవత్పాద పూజ్యపాద శిష్యస్య శ్రీమచ్చంకర భగవత్పాద కృతో దేవ్యపరాధ క్షమాపణ స్తోత్రం సంపూర్ణం. ఇప్పుడు అమ్మవారి ఉద్వాసనంతా కూడా జరుగుతుంది. ఇప్పటివరకు చాలా విశేషంగా అమ్మవారి ధ్యానం చేసుకున్నాం.
ఆ దేవి అపరాధ క్షమాపణ స్తోత్రం శంకరాచార్యులు రాసినటువంటి స్తోత్రం అనమాట. అటువంటి స్తోత్రాన్ని అంతా కూడా మనం ధ్యానించుకున్నాం. ఇప్పుడు అమ్మవారి ఉద్వాసన జరుగుతుంది. అమ్మవారిని మనసులో తదేకంగా ధ్యానం చేసుకుంటూ ఉండండి. గతవేదసేసు నవామసో మమరాతి యాతో నిదహాతి వేదః సనః పరుషదతి దుర్గాణి విష్ణాభేవ సింధుం దురితాత్యగ్నిః. సద్భవిష్యోజ్వలకాంక్షా ప్రభు విశ్వాసమేవ చ ఉచ్చాదర్శాం ప్రతిశ్రద్ధాం మహ్యం యచ్చదు వైష్ణవి స్వాస్థ్యం మన్యమనాలస్యం సోత్సాహం చ పరాక్రమం సాహసం శౌర్యసంపన్నం మహాకాళీ ప్రవర్ధతాం వైభవం మమతాం నూనం మైత్రీ విస్తారమేవ చ శుచితాం సమదాం మహ్యం మహాలక్ష్మీ ప్రయచ్చతో శాలీనతాం చ సౌందర్యం స్నేహసౌజన్యమిశ్రితం ధ్రువం ధైర్యం చ సంతోషం దేయాత్మహ్యం సరస్వతి దేహి సౌభాగ్యమారోగ్యం దేహి దేవి పరం సుఖం రూపం దేహి జయం దేహి యశో దేహి ద్విషం జహి సంప్రార్థనా త్వయి మమేయమశేష విద్యామాయు శతాబ్ద పరిమాణమరోగతాంచ లక్ష్మీమపి స్థిరతరామఖిలేష్టసిద్ధిం వైరాగ్యవృద్ధ్యమనిశం మమ దేహి దేవి శ్రద్ధాంగురౌ త్వయి చ భక్తిమచంచలాం మే ధర్మే మతిం శృతిపథే గతిమన్యవిత్తే నైచాంచ పాపవిషయే విరతిం ప్రదాయ దీర్త్యాయుతం జనని కుర్వితి చ అర్థయామి మనోరథాన్ ప్రార్థయామి. అందరూ చెప్పుకోండి. అజ్ఞానతః యది మయా మనుజస్వభావాత్ పూజావిధౌ స్ఖలితం అత్ర కృతం క్షమస్వ పూజాం ఇమాం అభినవాం హృదయాభిరామం ఆనందతః తవ పదేంబ సమర్పయామి. విశ్వభేషయోజం శివాభిమర్శనః ప్రసాదో అస్తు సుప్రసాదో అస్తు. నెయ్యొత్తివా దివాసోత్సవం ఇలాంటి ఉత్సవాలన్నీ కూడా నిరంతరంగా నిరాటంకంగా జరగాలి అనేటువంటి ఒక ఉద్దేశంతో ఈ యొక్క కమిటీ సభ్యులందరూ కూడా ఈ యొక్క పూజా కైంకర్యం చేయాలి అనేటువంటి ఒక సత్సంకల్పాన్ని చేసి ఉన్నారు. ఇతోపి ఇంకా ముందు కూడా చాలా మంచి మంచి కార్యక్రమాలు చేయాలి అని నాతో కూడా వాళ్ళు చెప్పి ఉన్నారు. అదేవిధంగా సూక్త అభిషేకం మరియు విశేషించి ఆశ్లేష బలి అనేటువంటి 2 కార్యక్రమాలు ఈ గుడిలో చేయాలి అనేటువంటి సంకల్పాన్ని కూడా చేసి ఉన్నారు. ఈ యొక్క ఆశ్లేష బలి అనేటువంటి దాన్ని మనం ఎక్కడో విని ఉంటాం. ఎక్కడో కుక్కే సుబ్రహ్మణ్యంలోనో ఎక్కడో కర్ణాటకలో ఉత్తర కర్ణాటకలో చేస్తారు అని విని ఉంటాం. ఆ కార్యక్రమం ఇక్కడ చేయాలి అనేటువంటిది వాళ్ళు సంకల్పం చేసి ఉన్నారు. దాన్ని చేసుకోవడం ద్వారా సర్ప శాప కోప తాపాలు అన్నీ కూడా ఉపశమనం అవుతాయి. ఈ యొక్క సర్పదోషం ఎలా వస్తుంది అంటే కనుక సర్పాన్ని చంపిన ఆ యొక్క వల్మీకం అంటే సర్పం నివసించేటువంటి స్థలాన్ని నాశనం చేసిన ఆ స్థలాల్లో మనం ఇళ్ళు కట్టుకున్న సర్పకేళీ దర్శనం ఆ యొక్క మైథునాది సంగమాల్లో ఉన్నప్పుడు ఆ యొక్క సర్పాలు ఉన్న సమయంలో వాటిని చూడడం, సర్పకేళీ దర్శనం చేయడం, సర్ప విషాన్ని సంగ్రహించడం, దాన్ని అమ్ముకోవడం, సర్పోపజీవన గాన సమ్మోహనం చేయడం, వశీకరణం చేసుకోవడం, ఇటువంటి కార్యక్రమాలు చేయడం ద్వారా సర్పశాపం వస్తుంది. స్వామి మేము సర్పాన్ని చంపలేదు మాకు ఎలా చూపిస్తుంది జాతకంలో లగ్నం నుంచి 5వ స్థానంలో రాహుకేతువులు ఉన్న కుజగ్రహాల యొక్క
దుస్థానంలో పాపగ్రహాలు ఉన్నా కూడా ఈ యొక్క సర్పదోషం అనేది చూపిస్తూ ఉంటుంది. అటువంటి దోషాలన్నీ పోవడం కోసమై ఈ యొక్క ఆశ్లేష బలి ప్రధానం అనేటువంటి విధానాన్ని కూడా చెయ్యాలి అనేటువంటి సత్సంకల్పాన్ని చేసి ఉన్నారు. తదుపరి ఈ దేవాలయంలో చేయబోయేటువంటి కార్యక్రమాలు ఆశ్లేష బలి, తర్వాత పవమాన సూక్తంతో అభిషేకం. మనం ఈ దేవాలయానికి వస్తూ ఉంటాం, ఎన్నో అపరాధాలు చేసి ఉంటాం. వచ్చేటువంటి వాళ్ళు శుద్ధిగా వచ్చారో అశుద్ధిగా వచ్చారో, తెలిసి వచ్చారో తెలియక వచ్చారో, ఆ యొక్క మైలపడి వచ్చారో, ఇటువంటి విషయాల ద్వారా కొన్నిసార్లు ఆ ప్రదేశం కూడా అపవిత్రం అవుతూ ఉంటుంది. అటువంటి అపవిత్రం అంతా కూడా పోవాలి, పూర్తత్వం సిద్ధించాలి అనేటువంటి ఉద్దేశంతో స్వామివారికి క్షీరం అంటే పాలు, సర్పి అంటే నెయ్యి, మధు అంటే తేనె, ఉదకం 4 ద్రవ్యాలతో 4 అధ్యాయాలతో ఒక అభిషేక విధానాన్ని కూడా చేయాలని సంకల్పం చేసి ఉన్నారు. ఇటువంటి కార్యక్రమాలు ఈ దేవాలయంలో ఇంకా ముందుకు జరిగి మంచిగా అభివృద్ధి చెందాలి అని చెప్పేసి ఇక్కడ వచ్చినటువంటి బ్రాహ్మలందరూ కూడా ఆశీర్వాదం చేస్తున్నారు. ఓం అగుంహోముచ ప్రభరే మామనీషామో జఠదావన్నే సుమతిం గృహాణాః. Thanks for watching. Please comment, like, share and subscribe our channel.